वाला निष्कुड़ानंद न श्याम, वाला निष्कुड़ानंद ना श्याम, वाला निष्कुड़ानंद ना श्याम, वाला निष्कुड़ानंद ना श्याम। जोई रही तुझने ए हारे वाला, जोई रही तुझने प्यारा लागो तो, कि प्यारा लागो तो, कि प्यारा लागो छो, कि प्यारा लागो छो, हे प्यारा लागो छो प्राण यादार, हे प्यारा लागो छो प्राण यादार, कि देखित रे दलमा, 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 कि देखित रे दलमा।
सखे श्यामने छवि श्यामने छवि रे सखे श्यामने छवि जोने फूलड़े ते छाई जोने फूलड़े ते छाई सखे श्यामने छवि फूलो ना तोराने फोरे भमर करे गुंजार फूलो ना तोराने फोरे भमर करे गुंजार अंगो यंग यारी ने यो पे अंगो यंग यारी ने यो पे फूलना ना शणगार श्याम ने छवि रे सखी श्याम ने छवि जोने फूलड़े ते छाये जोने फूलड़े ते छाये सखी श्याम ने छवि कानों में फुलड़ाना कुंडल फूलो ना बुझबन कानों में फुलड़ाना कुंडल फूलो ना बुझबन फूल तना गजरा पावे छे फूल तना गजरा पावे छे सुंदर मय सुगन श्याम ने छवि रे सखी श्याम ने छवि जोने फूलड़े ते छाई जोने फूलड़े ते छाई सखी श्याम ने छवि फूल तणो सिर मुगट जोईने मगन फिरे व्रजनार फूल तणो सिर मुगट जोईने मगन फिरे व्रजनार फूल तणी शोभा पर जाय फूल तणी शोभा पर जाय ब्रह्मानंद बलियार श्याम ने छवि रे सखी श्याम ने छवि जोने फूलड़े ते छाई जोने फूलड़े ते छाई सखी श्याम ने छवि सजान स्वामी महाराज एक
सुजान स्वामी महाराज आरते प्रगट प्रभु आरते प्रगट प्रभु हरिचरण कमल लगे अंतरली कानागादि कानारद त्रिपुरारी कानागादि कानारद त्रिपुरारी ते माडना मादे वरमवारी ते माडना मादे वरमवारी आरति प्रगट प्रभु हरिचरण कमल लगे अंतरली आनंद गोडे भुवन देववाणी आनंद गोडे भुवन देववाणी साबविदमाये मगगदनयनानि साबविदमाये मगगदनयनानि आरति प्रगट प्रभु हरिचरण कमल लगे अंतरली आरद ध्यान योगी मुनीश्वर नारद ध्यान योगी मुनीश्वर आरति प्रगट प्रभु हरिचरण कमल लगे अंतरली नारायणादक जरय नारायणादक जर आगरण्यारा हरिपुराद हरिपुराद आरति प्रगट प्रभु हरिचरण कमल लगे अंतरली नौ तमारो भयगढ़ गदिनारी नौ तमारो भयगढ़ गदिनारी ब्रह्मानंद जावदवली ये ब्रह्मानंद जावदवलियारी आरति प्रगट प्रभु
हरिचरण कमल लगे अंदर लीजे नर नारायण देवनी जय राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद गोविंद हरि राम गोविंद जय जय गोविंद इंद नारायण हरे श्रीम नारायण हरे रे श्रीम नारायण हरे ये कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव रे जय जय कृष्ण हरे जय जय वासुदेव हरे रे वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद वृंदावन रावजन जय राधे गोविंद वृंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद वृंदानंद कंद जय माधव मुकुंद वृंदाय नार नारायण स्वामी नारायण जन स्वामी नारायण स्वामी नारायण जन स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण 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 हरे नवीन जीमोद समान वर्ण रंदोल दत्त गोंडल सोबिकर महागिरीटाग्रमयोर पूर्णं निधाय प्राणे निधयेन वेणौणिरागरे जय करजन्तुरे निनादयन्तं जगतं करेण श्रीराधिकाग्रहितमां नमः विशोदहे मायलपितवस्त्रामदारे योधां च विना व्यतिकृतने कदुरां दिद्वद्रां श्रीराधिकाग्रहितमां नमः अधर्मदीजादिदधातुबालां सधर्मवैरासुरसङ्गः पुष्पादिमालां रजराजबालां श्रीराधिकाग्रहितमां नमः गोपीप्रियरां पितराजकेलां राधेश्वरे राजनकृते सन्दोलजतकुमकुमजीनजैलां श्रीराधिकाग्रहितमां नमः वृन्दावने विदधयवदन्तां निजदिदानां वद गोपगोपीरभिनन्दयान्तां श्रीराधिकाग्रहितमां नमः विश्वादिशनमनमद्वर्मयारां संसारि जीवसजनेय सदेव सत्यपुरुषसोगकारां श्रीराधिकाग्रहितमां नमः आनन्दे आत्मा व्रजवसितो कां नन्दादिशो
नर नारायण देवनी जय। श्री राम भक्ति हरे कृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री राधा कृष्ण देवनी जय। श्री सजानंद स्वामी महाराजनी जय। श्री स्वामी नारायण भगवान निर्विकल्पयुतमति निश्चित घनश्याम मातम ज्ञान युत भक्ति तो एकांति सुखदाम मोये में तव भक्त बनो ताम में कोई प्रकार दोष न रे कोई जात को सुनियो धर्म कुमार तुम्हारो तव हरि भक्त को दोष कबो नहीं हो एकांति तव दास को दिजे समागम ब्रोय नाथ निरंतर दासन को सब दासन को दास ये मागो कर विनय रे सदा राख जो पास है कर बालो ये भक्तवती भक्तवतल सुन बात दया सिंधु त्वना करे मागो वस्तु सात सजानंद महाराज कहे सब सत्संग सुजान ताको दृढ़ वचन को शिक्षा पत्री परमान स्वपत्री में यति बढ़े नियम एकादश होय ताकि नीचे का दो सुनियो सब चित ब्रोय ईसा न कर विजांत की परत्रिय संको त्याग मांस न खावत माद को पीवत नहीं बड़ भांग विधवा को सपरत नहीं करत नयत मगत चोरी न कर विकाव की कलंक न कोई को लगाओ निंदत नहीं कोई देव को बिना खब को विमुख जीव के बदान से कदा सुने न जाए यही धर्म से नियम में वरतो सब हरिदास बजो सहजानंद पद छोड़ी और सब याद रही एकादश नियम में करो सी हरिपद प्रीत प्रेमानंद कय धाम जाऊ निसंग जगजीत सजानंद स्वामी महाराज विशेष जो सकड़ विश्वतना विदाता दाता तमे सकड़ मंगल शांति दाता माटे तमारो करुणा निधि सत्ययामा साष्टांग नाद तमने करूं प्रणाम अज्ञान पास करुणा करिका पिनाखो नित्य प्रभो तव पदे मम वृत्ति राखो भक्तोनुपालन करो प्रभु सर्वयामा साष्टांग नाद तमने करो प्रणाम जयोत्पत्ति तथा तिथिलय करी वेद स्तुति उचरे जयनारहम सुछेद्रमायण समा ब्रह्मांड कोटि भरे माया गणरवे शशि सुरगण आज्ञान लोपेक्षण एवायक्षरधामनायधिपति श्री स्वामिनारायणम् आवेयक्षरधामति अवनिमा जे देयधारे थया आप्यासोखय पार भक्त जनों ने दिल धरी ने दया की दाचारु चरित्र ज्ञान करवा जेने करुणा करी वंदो मंगल मूर्ति उरधरी सर्वोपरि जन्म्या कौशल देश वेश बटुनो लय तीर्थमा जय भरा रामानंद मड़ा स्वधर्म चलाव्यो यज्ञादि मोटा कर्या मोटा दामर चिरया गढ़पुरे बेदेश गादी करी अंतरा ध्यान तया लीला हरिताणे सांक्षेपमा ओचरी चंपो गोर्छ गुलाबना हरिजनो
वागोने सुरवाल श्वेत फुलनी धारे सिरे पागड़ी कंदोरो कर्मा कड़ा चरणमा थोड़ा तथा चाकड़ी काने कुंडलिया जो बाजो फुलना उरे धरी उतरी उतारी सुबह आरती स्तुति करी राजे रजो श्री हरि तमेव माता च पिता तमेव तमेव वहन्तो तसखा तमेव तमेव विद्या द्रविणां तमेव तमेव सर्वाय मम देवदेवं निजातितानां सकलदेहान्तं स्वधर्मभक्तिरवणां विधाता दायिता जोगानां मनसि पितानां तनो दे कृष्णां किलमङ्गलं नमः सदानन्द स्वामी महाराज।
32 નંબર. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. કે બેટા જમાવાયો રડે અહલા બેલાડો. બેટા જમવાયો રડે અલા બેલાડો. છત્રીસ વ્યાજનનો ધર્યો યાગે તાળા જમે રાંગરે લાડો. 36 વ્યંજનનો ધર્યો યાગે થાળ જમે રંગ રે લાડો. પ્રેમાનંદ કૈવર પીને કાંસારા છે. પ્રેમાનંદ કહી બરફીન કંસાર જય હરિતો હલાવ મોતે જુરાદાર ભોજન સરસ સારા જય. હરિસો હલવો મોતી ચોર દાળ ભોજન સરસ સાર જય સાટા પેંડા પદાસને જોરામાં. સાટા પેંડા પતા
સજાન સ્વામી મહારાજની જય. લેતા જાવો રે સાવરિયા બેડી પાન નગી, બેડી પાન નગી રે નાગર વેલા નગી. લેતા જાવો રે સાવરિયા બેડી પાન નગી. કાદો જુનો ને વારી લવિંગ સોપારી, એલાજી મંગાવો ગોલદાન નગી. લેતા જાવો રે સાવરિયા બેડી પાન નગી. એક એક બેડી મોરે દાસો નણંદગી, દોસરી બેડી રે મોરે લાલ નગી. લેતા જાઓ રે સાવરિયા બેડી પાન નગી. આવો શ્રી કૃષ્ણ હરી પાને બેસાડો, હારી કે લાવો સારી રે નાનગી. લેતા જાવો રે સાવરિયા બેડી પાન નગી. પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદી, એટલી અરજ તો રે દાદ નગી. લેતા જાવો રે સાવરિયા બેડી પાન નગી. બેડી પાન નગી રે નાગર વેલ નગી. લેતા જાવો રે સાવરિયા બેડી પાન નગી. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ.
ગોવાલો હસતા ને રમતા રે ગોવાળોના સાથમાં ગોવાળોના સાથમાં આવે વાલો હસતા ને રમતા રે ગોવાળોના સાથમાં ગોવાળોના સાથમાં ઉછાળતા આવે મોહન રે ફૂલ દડી હાથમાં ફૂલ દડી હાથમાં સખી આજ મોહન દીધા રે શેરીએ આવતા સખી આજ મોહન દીધા રે શેરીએ આવતા રંગડાનો રાતો માતો રે ચાલ્યો આવે શોખમાં ચાલ્યો આવે શોખમાં રંગડાનો રાતો માતો રે ચાલ્યો આવે શોખમાં ચાલ્યો આવે શોખમાં રસિયો ઘનશ્યામ હે મેરે શ્યામ રસિયો જોવાને કાજે રે ઊભી છું ગોખમાં ઊભી છું ગોખમાં સખી આજ મોહન દીધા રે શેરીએ આવતા સખી આજ મોહન દીધા રે શેરીએ આવતા
પૂરી થઈ ને પછી વિમાન એક પછી એક ચાલુ કર્યા ને એનો અવાજ તો આવે કે ના આવે, એને પાછી રનવે ન જોઈ પાછી લ્યો. આપણા વિમાનને રનવે જોઈ નહીતર ક્યાંક ટકરાઈ જાય, ભૂકા નીકળી જાય, હો પ્લેન ના એમને ઉતરે ચડાવેલા અવાજ થવા લાગ્યો. ભક્તિ માતા જે ઓલી રાંધવાની સેવા ખબર બનાવી હતી ને એ ચોકમાં સૂકવી હતી, એ સૂકતી હતી ને અવાજ આવ્યો ને એટલે સુવાસિની કીધું કે સુવાસિની જલ્દી બહાર જાઓ, જુઓ અવાજ નો આવે છે, સેવો બગાડે નહીં. ભાભી બહાર આવીને જુએ છે ત્યાં તો આખો ચોક વિમાન નો ભર્યો. લ્યો સુવાસિની ભાભી કે માં આ તો બધું ખાઈ જશે કે સેવ કાચી કાચી કે ઘણા બધા ભેડા થયા છે. ભક્તિ માતા દોડતા દોડતા જ્યાં આવે ને ત્યાં તો હે બધા ઘડે ઢાઢ કરતા બધા વિમાન ચડાવી ગયા, આકાશ બધા અદૃશ્ય થઈ ગયા. શું હતું પૂછવા લાગ્યા. કાંઈ નહીં, ઘનશ્યામ મહારાજ કે આ તો દેવતાઓ કથા સાંભળવા માટે આવ્યા હતા. કથા સાંભળવાનો બહુ મોટો મહિમા છે ભક્તજનો. હે 33 કરોડ દેવતાઓ કથા સાંભળવા આવે હો, સાના સાંભળી જાય. અને આપણે આવી અદ્ભુત કથા સાંભળવા મળી છે. આવા પ્રભુના અદ્ભુત અને સુંદર વિધ ચરિત્રો કરીને શ્રી હરિ માત પિતાને સુપૈયાની જનતાને ખૂબ ખૂબ આનંદ આપ્યો છે. એ જનતાને નહીં પણ આપણે પણ આજે પણ ઘનશ્યામ આવા અદ્ભુત ચરિત્રો કરી અને આનંદ આપે છે. બીજા ચરિત્રો અન્ય સત્રમાં અત્યારે પ્રભુ નામની સાથે કથાને વિરામ આપશું. બોલીએ શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની, શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ. આનંદ છે? આનંદ નથી? ભૂમિનો આનંદ મળે ને, ભૂમિનો. એવી અલૌકિક ભૂમિમાં બેઠા છીએ વ્યક્તિજનો, આનંદનું પૂછવાનું ન હોય. એમાંય ભગવાનની અદ્ભુત કથાનો જ્યારે પ્રસંગ છે, આપણે દેખાય નહીં પણ ઘનશ્યામ મહારાજ પ્રગટપણે આપણી સભામાં બેઠા છે. આંટા મારે હો આંટા. તમે બધા કેવી કથા સાંભળો એ જુએ. સ્વયં ભક્તિ દેવી, ધર્મ દેવ આ બધા દિવ્ય રૂપે આપણી સભામાં હાજર બેઠા છે ભક્તજનો. ઘનશ્યામ મહારાજ રાજી થતા હશે કે મારી પ્રાગટ્ય ભૂમિમાં આ લોકો કેટલા દૂર દૂરથી આવી કરી કેવી સરસ કથામૃતનું પાન કરે છે. ભગવાન રાજી થાય, ભગવાન. અને ભક્તજનો, મારા મનની વાત કહું, ઘણી વખત સુપિયામાં કથા કરવા માટે આવ્યા છે, લગભગ 5મી કથા હશે આ. પણ આ કથામાં જેટલો આનંદ છે ને એ કોઈ અલૌકિક આનંદ છે. યજમાનોનો ભાવ પણ કોઈ જુદો છે ભક્તજનો, અને એની જે મજા એ જુદી છે. તમે પણ બધા અનુભવ કરતા હશો અને અમે પણ અનુભવીએ છીએ. એકવાર અવસર આવ્યો તો જન્મ સ્થાનકની અંદર બેસીને કથા કરવાનો. ઘણા વર્ષ, 15-25 વર્ષ થતા હશે. જન્મ સ્થાનક હતું ને જૂનું, તમે તો આવ્યા નતા, થોડીક મેટીનું લીપણ હતું, ત્યાં બેસીને છેઠો. કાંઈ નહીં, 2-2, 2.5 કલાક કથા કરતા હતા. યજમાન 2 જણા હતા, વનો અને વની 2 જ જણા. કેટલા યજમાન? આપણા ભુજના ગોરખ તુલસીદાસ બાપા ને એના ઘરના 2 જ જણા. અમે સાધુ લગભગ 5 જણા હતા. યજમાન માત્ર 2. એ પાછા 12 બહેન. અમારે અંદર કથા બનવાની. યજ્ઞ પુરુષ સ્વામી ને હવે તો થાક્યા પણ તેથી આવ્યા હતા. અંદર જો કાંઈ ઓલ્યું પંખાની કઈ વ્યવસ્થા નહીં. જન્મ સ્થાનક ની અંદર આમ પરસેવાથી પલડી પડ્યા ભલે, પણ કથા કરવાની મજા આવે પાછી. લ્યો 2-2 કલાક કથા. માઇક તો એટલું ડબ્બો હતો લગભગ, સ્વામી દીધો હતો. અને જન્મ સ્થાનક ની ચાવીએ મને દઈ દીધી કે હવે તમે વાંચવો 5 દિવસ હો, કથા કરજો. અને બાજુનું સ્થાપન બાપન બધું ત્યાં જ હતું. પછી એકવાર કથા કરવા આવે ત્યારે ઉપર કરી હતી. અને ત્રીજી વખત પાછી અહીંયા છનડો હતો ઘાસનો, ત્યારે એક કથા 5 દિવસની કરી હતી. માંડવીના ભક્તજનો આવ્યા હતા. એના પછી હમણાં 2 થી 3 મહિના પહેલા આવી ગયા, ત્યાં ઉપર ચાલીમાં કથા કરી અને 5
કથા મારા માટે, પણ આ કથામાં જેટલો આનંદ આવ્યો છે ને ભક્તજનો, એ બધા કરતા અનેરો છે, જુદો છે. આવા આનંદમાંથી હવે આપણે બારે નીકળવું નથી, આવા ને આવા આનંદમાં રહેવું છે. આવા એક અલૌકિક આનંદની સાથે ભક્તજનો આપણે કથાનું શ્રવણ કરશું. કાંઈક એવું હશે તો આપણા જીવનમાં પણ સ્વીકારશું હો પ્રભુની લીલાને. હવે શ્રી સખાને સંગ ચાલ્યા રમવા કરી ઉમંગ, તે દિને હું તો સોની છે સારા, ફરે છે પ્રભુ પૂરમ ઝાર, કાષ્ટ ભેડા કરે સખા સાથ, લાવી નંખાવે છે ઝાપે નાથ. હોડી આવી લાકડા ભેગા કરે હો ઘનશ્યામ. ગામમાં ફરીને ઘરોઘરમાંથી છાણા અને લાકડા ભેડા કરાવી અને એ ગામની પાદરમાં ભેડા કરેલા છે હો. ને રાત પડે ને ત્યારે હોડીને પ્રગટાવાય છે. તમે કેમ કરો? હોડીમાં જાઓ છો બધા? હોડી લગાવવા જાઓ છો? જાઓ, જવાય કે ન જવાય કયો? હોડીમાં જવાય કે ન જવાય? હોડી કોણ છે? હિરણ્યકશિપુની બેન. એને પગે લાગવા જવાય? જાઓ કે નથી જાતા? સાચું કેજો. આવો હે, જવાય કે ન જવાય તો કયો? છે કોણ હોડી? તો પછી પ્રહલાદ ને બાળવા તૈયાર થઈ હતી હોડી. પ્રહલાદ ભગત, તમે પ્રહલાદ ના પક્ષ ના કે પછી હોડી ના પક્ષ ના? કયો કોના પક્ષમાં આવો એ તો કયો, તો જવાય હોડીમાં. હવે ફસાણા લ્યો, હવે કેમ કરવું? હવે કરવું કેમ? જાવું કે ન જાવું? એક વાર શ્રીજી મહારાજ કારિયાણીમાં હતા અને ભક્તો બધા કે મહારાજ આજે હોળી છે, કે અમે હોડીની પૂજા કરવા જાશું. મહારાજ કે અમે હાલશું. કે લ્યો હાલો. શ્રીજી મહારાજ કારિયાણી ગામમાં હોળીમાં ગયા તા, અંદર નારિયેલ પધરાવ્યું અને પૂજા કરી હતી. લ્યો, આપણે હવે કરાય કે ન કરાય? કરાય, કરાય સમજા. પણ શું કામ કરાય? એક વાત એટલી સમજજો ભક્તજનો, હોડી નથી, હોડી તેથી બળી ગઈ હતી. સમજા ને? આ તો કહેવામાં હોળી જ છે, હોળીનો જ ઉત્સવ કહેવાય ભલે, હકીકતમાં હોળી તેથી બળી ગઈ હતી. પ્રહલાદજી જીવી ગયા હતા, પણ તે દિવસથી માની કરી અને એ હોળી પૂજા કહેવાય છે, હોળી ઉત્સવ કહેવાય છે. હકીકતમાં અગ્નિની પૂજા છે, હોળીની પૂજા નથી. એ તો ગુજરી ગઈ છે. જેથી હોળીએ પ્રહલાદને બાળવાની તૈયારી કરી ત્યારે આખા ગામના માણસો અગ્નિદેવની પ્રાર્થના કરી હતી કે અમારા ભગતને તું બાળતી નહીં. ગામના માણસોની પ્રાર્થના સાંભળીને અગ્નિએ પ્રહલાદજીને બચાવ્યા અને હોડીને બહાર નાખ્યા. સમજાના? એટલે માણસો બધા રાજી થયા અને ઘરોઘર તે દિવસે હોળીની પૂજા કરે. વર્ષે ઘરમાં હોળીની નહીં, અગ્નિની પૂજા થતી હતી. સમય જતા પછી લોકોને એમ થયું કે આપણે આ અગ્નિની પૂજા કરીએ તો સમૂહમાં કરીએ. ધીરે ધીરે એ સમૂહમાં વસ્તુ આવી. ગામનો ચોરો હોય એમાં એ બધા છાણા અને લાકડા ભેણા કરે, હોળી પ્રગટાવે, એમાં નારિયેલ પધરાવે, પ્રદક્ષિણાઓ કરે. એટલે પૂજા અગ્નિની છે. ભલે નામ હોળી વપરાય છે એટલે આપણે જવામાં વાંધો નહીં, પણ હોળીનો ગેરલાભ ન ઉઠાવો એ મહારાજ ના પાડી પાછી. હોળી એટલે તોફાન કરવાનો દિવસ, ધૂળેટી નહીં પાછી. દીદી કાંઈ ન હોય ને હોળીને દિવસે ધૂળેટી, પણ પાવર હોળીનો જ છે. સમજ્યા કે નહીં? ધૂળેટીનો દિવસ હોય તેથી સવારે કેવું ને કેવું કરે. મને બધું કેવું નથી. પેલા તો અમુક વર્ષ વેચમાં તો બહુ હાલી હતું. ચોપાને હેરાન કરતા છોરાઓ. એનાથી પેલા કેવું હાલી હતું ખબર? મને સાંભળે એમ
તમારા ઘરના આંગણામાં ગાડા બાંધી હોય ને ગાડા, એને છોરા ભેગા જુવાનિયા થઈ રાતના ઉપાડી જાય અને રસ્તામાં ઝાડવામાં ગાડા લટકાવે, એટલે ઊંચા કરીને રાંઢવાથી બાંધે. આવા ધંધા કરતા છોરા દીદી. અને અમુક અમુક દિવસોમાં તો રોડ હોય એમાં પાણાની દિવાલ ચણી દે એટલે આગળ ગાડી કોઈ જાય. હાવ નવરા આવો ધંધો કરે. અને બીજું, તે દિવસ સ્પેશિયલ ગાડું બોલવાનો દિવસ છે. હોળીનો દિવસ એટલે ગાડું બોલવાનું. અમારે પીઠવા ઝાડમાં એક કરશન લુવાર હતા, સમજે? એને ગાડું બોલતા બહુ હારી આવડે, બહુ સરસ આવડે હો. હોળીને દિવસે આખું ગામ ભેડું થાય, ગામનો રાજા પણ બેસે અને આ સ્પેશિયલ ઉભા થઈને ગાડું બોલે ને આખું ગામ સાંભળે, પેલા તાલીઓ વગાડે, તાલીઓ. આવો પ્રોગ્રામ થતો. બન્યું શું, એને વળી સંતોનો યોગ થઈ ગયો અને એ હરિભગત થઈ ગયા. લુવાર કરશનભાઈ હરિભગત થાય એટલે ગાડું બોલાય નહીં. આમ તમે બોલો કે ન બોલો ગાડું? ક્યારેક ક્યારેક કામ કરતા હો ત્યારે નહીં, મેનેજર હોય ને કામ કરાવતા હોય તો દેવી દેતા હોય, પણ ગાડું બોલવાથી કામ થઈ જાય એવું ખરું? આમ મહારાજ ના પાડી, ગાડું નહીં બોલવા. પ્રેમથી કહેશો ને તો તમારા માણસો માનશે. થોડા ખારા થઈને કહો પણ ગાડું બોલીને નહીં. ખારા થાવ થોડાક તો વાંધો નહીં, પણ ગાડું બોલવા સુધી ખારા ન થવા. પછી કરશનભાઈ સત્સંગી થઈ ગયા, કંઠી બાંધી, તિલક ચાંદલો પૂજા કરે. હવે ગાડું તો બોલાય નહીં. હોળીનો દિવસ આવ્યો, ગામ ભેડું થયું. રાજાએ કરશનભાઈને બોલાવ્યા. કરશન, ફાગ બોલ, ફાગ. ફાગ બોલવું એટલે ગાડું બોલવું. તો હવે ન બોલવું કે? અરે બોલવી પડે, બોલ બોલ. તો કે ના, હવે હું સ્વામિનારાયણ નો થઈ ગયો, હવે ગાડું બોલાય નહીં. તો કે એક કડશી તને બાજરો આપું કે ગાડું બોલ? તો કે ના, એક મૂળો બાજરો આપું કે. હો, એ માપમાં હવે તમને ખબર નહીં પડતી હોય કડશી એટલે શું ને મૂળો એટલે શું. ગાડ ન બોલ્યા, ગામ ધણી ખીજાણો. ગાડ ન બોલે તો ગામમાં રહેવું ભારે થઈ પડશે. તો કે હમણાં જ રવાનું થઈ જાઉં કે લ્યો, એવું હોય તો. પણ ગાડ બોલ્યા નથી. ગામ છોડ્યા છે ભક્તજનો, ગામ છોડ્યા છે, પણ ગાડું બોલ્યા નથી. ભગવાનના ભગતથી ગાડું ન બોલાય. ઘનશ્યામ મહારાજે ચપૈયામાં હોળી કરી છે. છાણા ભેડા કર્યા બધા, એ બધો માલ ભેડો કર્યો અને પછી આવ્યા ઘરે. ઘરે આવ્યા લાગી હતી ભૂખ. માને કે માં ભૂખ બહુ લાગી છે, ખાવાનું દ્યો કાંઈક. ભક્તિ માતા કે થોડીક વાર ધીરા રહો, લાલજીને થાળ ધર્યો છે કે ભગવાન જમી લે પછી આપણાથી જમાય. ઘનશ્યામ ખીજાણા, મને ભૂખ લાગી છે તોય માં ખાવા નથી દીધું. ઓહ ઘનશ્યામ મહારાજ ને, લાલજી જમી લે પછી. લાલજી ને જમાડીએ અમો, પછી જમવા બેસો ને તમો. ત્યારે બોલ્યા છે પ્રાણ જીવનના, સુનો માતાજી સત્ય વચન. ભક્તિ માતા કે ઠાકોરજી જમે છે ત્યાં સુધી નહીં. ઘનશ્યામે એક અદ્ભુત મર્મ કર્યો છે. બોલતા લાલજી આ પ્રત્યક્ષ, તેને જમાડો આજે સમક્ષ. એટલે થશે લાલ રાજી, સાચું માની લેજો તમે માજી. ઘનશ્યામ મહારાજ બોલતા લાલજીને જમાડો ને એ લાલજી રાજી થઈ જશે કે હો, પણ તોય માં ખાવા દીધું નહીં. કથા સમજવા જેવી છે. તમને બધાને ગ્રસ્ત છો. ખમો થોડીક વાર, ભગવાન જમે પછી જમવાનું, ભગવાન પેલા નહીં. માએ ખાવા દીધું નહીં ઘનશ્યામ મહારાજ ને. કીધું ખરું ઘણે આ બોલતા લાલજીને જમાડો તો હાલશે, પણ એ મર્મ થોડો સમજાય. માં સમજ્યા નહીં. ઘનશ્યામ મહારાજ થોડાક બહાર આવતા રહ્યા, ત્યાં તો લક્ષ્મીજી આવ્યા. સરસ મજાનો થાળ ભરીને લઈ આવ્યા. મજાની સેવ રાંધી હતી હો, સેવ.
એમાં સરસ મજાનું ઘી નાખેલું ને સાકર નાખી ને કેરીનું અથાણું ને પાપડ ને સરસ મજાનું શાક ને કારેલાનું શાક આવ્યું. નિત્ય અહો નિશો મંગળિયા સર્વે સર્વે તજી આગળ મૂક્યો. હરિ કૃષ્ણ જમે રૂડી રીતે, પાસે ઉભા છે લક્ષ્મીજી પ્રીતે. શ્રી હરિ પ્રેમથી જમે છે, લક્ષ્મીજી ઉભા છે બાજુ. તે સમય સુવાસિની સોહાવ્યા, સરજુ મામીને ઘરેથી આવ્યા. સેવો જમતા જોયા શ્રી શ્યામા, સુવાસિની બોલ્યા છે તે ઠામા. સુવાસિની મામીના ઘરે ગયા તા ભાભી, એ ત્યાંથી આવ્યા. ઘનશ્યામ થાળ જમતા હતા, એમાં સરસ મજાની સેવ જમતા હતા. ભાભી જોઈ ગયા એટલે ભાભી તરત આવ્યા છે ઘરમાં. માને કે બાઈજી, આજે શું આપણે સેવ બનાવી છે? ભગવાનને સેવ ધરી છે? તો કે ના, આજે સેવ નથી બનાવી. અરે પણ આજે ઘનશ્યામ મહારાજ સેવ જમે છે. ભક્તિ માતા કે ઘનશ્યામ મહારાજને હજી જમવા જ ક્યાં બેસાડ્યા છે? અરે એ તો બહાર જમે છે. ભક્તિ માતા દોડતા દોડતા આવ્યા છે. ત્યાં લક્ષ્મીજી ભગવાનને જમાડે છે. ઘનશ્યામ મહારાજ જમે છે, લક્ષ્મીજી બાજુમાં ઊભા છે. સિંધુ સૂતા બોલ્યા તે હવારા, માજી તમે કરી ઘણી વાર. ભૂખ્યા થયા તા શ્રી ઘનશ્યામા, પોતે ઈચ્છા કરી બળવાના. માં, તમને વાર લાગી એટલે મને બોલાવી છે, હું થાળ લઈને આવી છું. ભક્તિ માતા કે ભલે લઈ આવ્યા હો. લક્ષ્મીજી કે હવે થાળ તો જમી લીધો છે, હવે તમે ચડું કરાવો, જલપાન કરાવો અને અમે રજા માગીને હવે જઈશું. લક્ષ્મીજી જવા તૈયાર થયા એટલે તરત ઘનશ્યામ કીધું કે હમણાં ભલે જાઓ પણ પાછા આવજો હો. કાઠિયાવાડ દેશની માએ, એ ભલ ખાચર ઘર ત્યાંય. જન્મ ધારણ કરશો તમે, ત્યાં આવીને મળશું જય અમે. જાઓ કાઠિયાવાડમાં અત્યારે ભલે, પણ કાઠિયાવાડમાં આવજો પાછા એબલ ખાચર ને ત્યાં. અને એમ કહેવાય છે ભક્તજનો, જીવબા હતા ને લક્ષ્મીજીનો અવતાર હતા હો. મહારાજ ગઢપુર આવ્યા પહેલા શ્રીજી મહારાજને દેખતા, વનમાં ફરતા એ. પછી બીજે દિવસે નિર્ધાર, પ્રગટી હુતા શનિ તહેવાર. કેરીઓ રાયણા ના જે હારા, કરી મૂક્યા તા ધર્મ કુમાર. હુતાશની માતે પધરાવ્યા, અગ્નિ દેવને વાલે વધાવ્યા. હાર કરી રાખ્યા હતા બધા, એ બધા પધરાવ્યા છે. હુતાશની પ્રગટાવી, પ્રદક્ષિણાઓ કરી છે. બધા માણસોએ સુવાસિની, સુરજાબાઈ આ બધા ધાણી અને ચણાથી અગ્નિદેવને વધાવ્યા છે. આવી પૂજા કરેલી છે, આવી પ્રભુએ લીળા કરેલી છે. અને તે દિવસે સેવ, પૂરી અને કચોડી ખાવાનો મહિમા. તો ઘરમાં એ બધું બનાવ્યું છે. તમે બનાવતા હશો કે નહીં બનાવતા હો? સેવ, પૂરી અને કચોડી વગેરે ભોજન શ્રીહરિને ભાવથી જમાડ્યા છે. અયોધ્યા પ્રસાદજી કહે છે, હે રામ શરણ, આ પ્રમાણે અયોધ્યા નગરમાં આ છુપૈયામાં શ્રીહરિ બધાને ખૂબ ખૂબ આનંદ
જમાડી રહ્યા છે. અખાત્રીજનો દિવસ આવ્યો, શું કરે છે ભગવાન? સંત હરિજન સર્વે સુણો થઈ સાવધાન. એમ કરતા કરતા હવે અખાત્રીજનો દિવસ આવ્યો છે. હવે ભગવાન શું કરે છે સાંભળો. ગૌરી મામી ઘનશ્યામને પોતાના ઘરે લઈ ગયા છે. રમતા હશે બજારમાં, ઘરે તેડી ગયા. શ્રીહરિને સરસ મજાનો થાળ જમાડ્યો છે. પૂરી કચોરી અને દહીં વડા ભાવથી જમાડ્યા. જમાડીને ઘનશ્યામને ચાંદલો કર્યો. સરસ મજાની નવી ડગલી પહેરાવી, નવું ધોતિયું પહેરાવ્યું. લ્યો પહેરો ધોતિયું પૂજામાં, એમને બતાવી લો. ઘણા એવા હશે કે ધોતિયા વિના પણ પૂજા થતી હશે, નથી કરતા ને. ધોતિયું પહેરીને ઘનશ્યામ મહારાજ હાવ નાના છે તોય ધોતિયું પહેરાવ્યું. લ્યો મામીએ ખૂબ આદર સત્કાર કર્યો. પગે લાગ્યા ઘનશ્યામને ભાવથી અને પછી ઘરે મોકલ્યા છે. ઘનશ્યામ ઘરે આવ્યા. સુવાસની ભાભી કે ઘનશ્યામ ક્યારની વાડ જોઉં છું, આવો થાળ જમી લો, રસોઈ તૈયાર કરી રાખી છે. અરે તમને આ નવા નવા વસ્ત્ર કોણે પહેરાવ્યા? કોના ઘરે ભોજન કરવા ગયા હતા બોલો? પણ ઘનશ્યામ કઈ બોલ્યા નહીં હો. છાના માના ત્યાંથી આંબલીના ચોતરા નીચે આવી અને આમ રીસાઈને બેસી ગયા. લ્યો કાંઈ બોલે નહીં, બસ લાંબા થઈને હુઈ ગયા. ભાભી ઉદાસ થયેલા છે, ઘનશ્યામ રીસાણા છે. હવે એને કેમ મનાવવા? ભાભી ઘર થકી બહાર આવ્યા, ઓટલા ઉપર આવીને સૂઈ ગયા છે. કાંઈક તકલીફ થઈ છે. પછી તો ભાભીએ ઘનશ્યામના પડખામાં ગલ્લી કરી. ગલ્લી સમજો ને તમે? હસાવવું હોય તો શું કરવું પડે? તમારી ભાષામાં ગલગલિયા કહેવાય. એવું કર્યું ઘનશ્યામને. પછી હસ્યા તો ખરા, પણ કટાક કે મેં તમને કહ્યું મને ભમેડો જોઈએ છે, મગાવી દો. મારે રમવા એક ભમેડો ગીર્યો. મોટા ભાઈને કહીએ તો મારવા છે કે હો, એમ કહીને પાછા ઘનશ્યામ. ત્યારે ઘનશ્યામને તેડી લીધા હો. છાતી સરખા ચાંપ્યા છે, હૃદયની સાથે ભરાવ્યા છે. ઘનશ્યામને મસ્તક ઉપર હાથ ફેરવીને કહે છે, ઘનશ્યામ ભૂલ થઈ ગઈ હો, માફ કરો. આવતીકાલ મેળો આવી જશે, તમે જમી લ્યો. આવા વાલથી ભાભી શ્યામને રાજી કરે છે. અમે લાડુ ખૂબ જમાડ્યા, ખૂબ જમાડ્યા. પછી ત્યાંથી મહારાજ કર્યા વહેલા હવારે અને મહારાજ હમઢિયાળે ગયા. અલા ડાયલાલ તારું હમઢિયાળા કીધું એ જે. અને એ વખતે હમઢિયાળામાં આવ્યા કુંડળના સત્સંગી, બરવાળાના આવ્યા ઉમંગી. બરવાળાના અને કુંડળના બે હમઢિયાળે ગયા. પરમાત્માને પાડ રાખવાનું હતું નહીં, મને લાગે મુંડો કરાવતા ને લગભગ ટોપલો પહેરતા મોટે ભાગે. તેલ રાખવાનો રિવાજ નતો ને, સમજ્યા ને. લગભગ 15 દી મહિને એટલે હજામ કે વાડન હોય ને એ આવીને રોજે માથાકૂટની હાંચવાની વાળને પાછા ઓરવાની કેટલી ઉપાધિ. ટક બીજી વાત જ નહીં. પેલા એવું જ હતું. ઘનશ્યામ પણ વતું કરાવતા. લ્યો 15 દી મહિને અમારે સાધુનો નિયમ છે, મહિને વતું કરાવાય. એમ ધર્મામૃતમાં શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે, મહિને વતું કરાવી નાખવા. વેલા નહીં, વ્રત હોય તો લાંબુ રખાય, નહીતર નહીં. મહિને વતું કરાવવાની, મહિના પહેલા પણ ન કરવાની. ઘનશ્યામે વતું કરાવી છે. પછી નાયા નારાયણ સરોવરમાં પાઠ પૂજા કરી. પૂજા થઈ રહી, પછી જમવા બેઠા. જમી ચડું કરીને પ્રભુ ઉઠ્યા છે. બારણામાં આવ્યા ત્યાં ભાભીએ ઘનશ્યામને ભમેડો આપ્યો હો.
સંભવ ભીતિ ભેદનમ સુખ સંપત કરુણા નિકેતન વ્રત દાન તપ ક્રિયા ફલમ સહજાનંદ ગુરુ ભજે સદા સ્વરણિવેશ રમણીય દર્શનમ મંદહાસ રુચિરાનનમ ભુજમ પૂજિતાં સુરનરોતમેરમુદ ધર્મનંદનમહાં વિચિંતયે ઓમ શ્રી નરનારાયણાય નમો નમઃ ઓમ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજને નમો નમઃ ઓમ શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજને નમો નમઃ ઓમ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજને નમો નમઃ ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને નમો નમઃ. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે હરિલીલામૃત સાગર વિશ્રામ 26મો. દૂતે જયે જમરાયને કયા સર્વ વિધિના સમાચાર ક્રોધ કરી જમપતિ કહે જમ જાવો મળીને હજાર ક્રોધ કરીને જમપતિ કહે જમ જાવો મળીને હજાર સુણી સજ થયા જમદૂત ભારે ભૂપ ભારે રૂપ ધર્યા અદભૂત આવતા તે ગોવર્ધને ભાડ્યા દિશે કાજળ તુલ્ય તે કાળા ઊંચા ઊંચા તે પર્વત જેવા ભાડી લાગે ભયંકર જેવા મુક શૈલ ગુફા અનુમાન દાંત શૈલ ના શિખર સમાન મુખે માણસ નાસ બચાવે તેને દિલમાં દયા ન વયાવે નાખ્યા કોટમાં બહુ આતરણા લાલ લોચન લાગે છે કરણા માથા જન તણા કર્મ ઉછાળે ભલો ખેલ દડા જેવો ભાડે લીધા ખપર લોહી ભરેલા દિશે સોણિત પાન કરેલા કંઠે કોઈને માથાની માળા નિસરે કોઈને મુખે જવાડા હાથ જાણીએ સરપની ફેણા શસ્ત્ર શસ્ત્ર ધર્યા દુઃખ દેણા ધર્યા ગુપ્તી ગદાને ત્રિશૂળ ધર્યા લોહના દંડ પ્રતુળ ધર્યા ભારે ભયંકર ભાલા કરે ક્રોધે ભયંકર ચાડા તરવાર છરાયને છરી માસ તોડા વાસણ સીધરી લીધી કોજીએ હાથમાં ફરસી
જનનું લોહી પીવાને તરસે આવે ઉચરતા ખાવું ખાવું લોહી પીને કહે છે હું દ્રાવું પ્રલે કાળના વાદળા જેવા તન્ના દિશે છે દોડતા તેવા કોઈ સિમુખો કોઈ જમદૂત કોઈ રીચ કોઈ અદભૂત કોઈનું મુખ તો જેવું શ્વાન મુખે કોઈ માઝાર સમાન અરે કોઈ ગુડમુખા તે જણાય કોઈ ગરદંભ મુખો ગણાય કોઈ ઊંટ મુખો વળી એમાં કોઈ મરકટ મુખ પણ તેમાં આવ્યા ગોવર્ધનને પકડવા લાગ્યા જોર કરી બહુ લડવા ત્યારે ગોવર્ધન તાણો દેય થયો ગોવર્ધન સમય પગે પીલીને કઈકને માર્યા ઢીકા પાટુએ કઈને સહાર્યા જમદૂતના લઈ હથિયાર માર્યા કઈકને તો તે 18 કરે હોકારા ગોવર્ધન જાણે ભાંગશે 14 ભુવન હરિ આગળ છે તેનો દેય હરિ આગળ છે તેનો દેય લાગ્યો હોંકારા કરવા તેય હાથ વીજને પાવ પછાડે સિંહ કેસરીની પેઠે તાળે લોકો દેખીને અચરજ જાણે સાચો મરમ તો સિંહ હરી જાણે જમનાઠા તે પામીને ત્રાસ કહી વાત તે ધર્મની પાસ જમ રાજા ચડ્યા ક્રોધ ધારી કરી પાડાયો પર સવારી લોહ દંડ લીધો પાસ 14 કોટી લીધા સાથે દાસ મોટા સિંહ પાડે ત્રાડ જેવી જમરાય પાડે તાડ એવી ભારે ફોજ આવી ચડી જ્યારે ડર પામ્યો ગોવર્ધન ત્યારે ને સંભાળ્યા સિંહ અવિનાશી આવ્યા મુક્ત અક્ષર નિવાસી જમરાજ દેખી ડર પામ્યો હાથ જોડી ઊભો રહ્યો સામો કહે મુક્ત પ્રત્યે જમરાય કેમ એને કરો છો સહાય મહાપાપણી નારી છે જે તેને લઈ જવા આવ્યો છે એને દંડ ઓછો રહી જાય કુંભી પાકથી કેમ કડાય ત્યારે મુક્ત કહે સુણો રાય પ્રભુ પ્રગટ્યા છે ભૂતળ માયા તેની આજ્ઞાથી આવ્યા છે તમથી અટકાવી શકાય ન તે ધર્મરાજે પછી સ્તુતિ કીધી તેની ફૈબાને લઈ જવા દીધી ગયા મુક્ત પોતા તણે સ્થાન આવ્યા જે જણ જ્યાં આવ્યા 2 જણ જ્યાં ભગવાન કહે બાઈને સુંદર શ્યામ તમે જય બદ્રિકાશ્રમ ધામ થોડા કાળ સુધી તપ કરશો પછી સતસંગમાં દેય ધરશો અંતે પામશો અક્ષરધામ એમાં કઈ મોકલી તે 18 સમાધિથી ગોવર્ધન જાગ્યો
કરી વાતને સંશય ભાંગ્યો. એ તારી ફઈએ કર્યું કામ એવું કોટી જગને કોટી જગને મટે નહીં જેવું. કુંભી પાકમાં તે થકી ગઈ તેને છોડાવી તે આજ જઈ. કુંભી પાકમાં તે થકી ગઈ તેને છોડાવી તે આજ જઈ. કહે સુગોવર્ધન ને કૃપાળો જે દ્રવ્ય ચોરે ગુરુદેવ વાળું. સુણો કહું છું વળી પાપ એનું નથી કારણ કાંઈ તેનું. સ્ત્રી હત્યારા કદી જો કરાય વ્રતો કર્યાથી કદી તે છૂટાય. જો ચોરી કીધી ગુરુદેવતાની નથી ક્રિયા તે અગ છૂટવાની. વૈરાગ્ય પામી ઘર છોડી દીધું પછી ગુરુનું ધન ચોરી લીધું. ધિકાર તેને શ્રુતિઓ કહે છે મુવા પછી તે ગતિ કેવી લેશે. સૂરો જઈને રણમાંથી નાશે સતી ચિતાનો દવ દેખી ત્રાસે. ત્યાગી થઈને નહીં ત્યાગ પાડે તે શું જીવે છે મુખ આપ કાઢે. અન્યત્ર ઠામે અગજે મળે છે તે તો ગુરુ સેવનથી ટળે છે. જો લેસ માત્રે ગુરુદ્રોહ થાય તે પાપ ટાળ્યાથી નહીં છૂટાય. સંસાર છોડે દુઃખ પામવાથી તે થાય ત્યાગી સુખની સ્પૃહાથી. તે તો ગુરુના ધનને તકાવે છોડે નહીં જો કદી હાથ આવે. જો કોઈ ચોરી ગુરુ દ્રવ્ય ખાશે જરૂરતે તો નરકે જજાશે. અનંત કોટી જુગ વીતી જાય તથાપિ તેનો છૂટકો ન થાય. ગુરુની ચોરી કરી સાંભળીને મુખે ધરે છમ જમયાંગળીને. પાતાળ પૃથ્વી નથી કેમ જાતી આવી ક્રિયા કેમ હશે ખમાતી. પૃથ્વી તણો ભાર ગણે ન શેષ મેરુ તણો તો ન ગણે જલેશ. ગુરુની ચોરી કરનાર પાપી તેનો નહીં ભાર સયે તથાપી. ચોરી ગુરુની કરી હોય જેણે માતા પિતાની હણી લાજ તેણે. જે વંશમાં તે જન્મ્યો જણાય તે વંશને લાછન તો ગણાય. એવા તણો જે કરશે પ્રસંગ અશુદ્ધ થાશે બહુ તેનું અંગ. પાપી તણા સંગથી પાપ લાગે દવ પ્રગટે દવ જેમ જાગે. ન સંગ કીજે વ્યભિચારી કેરો ન સંગ કીજે જન ચોર હોયા. ન સંગ કીજે કદી નાસ્તિકોનો
परसंग कीजे जन आस्तिको नो जो होय सत्य उर आस्तिकता लगारे तो धर्म द्रव्य करता बहु बीक धारे धर्म जणाय पण नास्तिक होय जेय धर्मार्थनो धन कदी हरनार तेय धर्मार्थनो धन हरनार झेर जेवो ते ચોરીને સમજુએ કદીએ ન લેવું ત્રેદવ્ય તો સકળ સૌખ્ય વિનાશકારી કલ્પાંત કોટી લગી દાયક દુઃખ ભારી જો ખાઈ જાય જન કોઈ અપક્વ પારો તે તો જરૂર તનમાં કદી ફૂટનારો તે તુલ્ય છે ગુરુ તણુ ધન હેમ ધારો જે ચોરી ખાય જન તે દુખીએ થનારો ત્યાગી થઈ ગુરુ તણુ ધન ચોરી ખાય એ આસુરી જન સામો જગમાં જણાય કાં તો મહા અસુરનો જન એ જયંસ બુડાવવા અવતર્યો નિજ तात વંશ જે ત્યાગી હોય ગુરુનું ધન ચોરનારો તેથી ગ્રસ્ત ગણીએ હરિભક્ત સારો ધર્માર્થ કાજ અરણે ધન તે કમાઈ ત્યાગી થયો પણ ગયો મૂળમાંથી ભાઈ ચોરી તથા જગતમાં વ્યભિચાર જે છે ભૂંડા મહાકર્મા તો અતિ એ જબે છે જેણે કરી જન્મીને કદી ચોરી જોરી તે તો ગયો નર્તનો ધરી વ્રેત હારી નિર્લજ એ જન લોક વિશે જણાય તે જીવ તો મૂર્તક તુલ્ય સદા ગણાય આ લોકમાં અપજસ ને મુખ શ્યામ થાય અંતે જઈ નરકમાં અતિ એ જ માર ખાય એ જ્યારે જ્યારે પ્રવત કડી કાળ વિશેષ થાશે ત્યારે અસાધુ પુરુષો જગમાં જણાશે जो पुण्य जानी जन भोजन पान देसे ते माथी साधु घृत साकर चोरी लेसे मिष्टान खाए मन नहीं ते द्राय लाडू जलेबी दड़ आदि कचोरी खाय ते गुप्त राखी वड़ते दिन छानु खासे एवा असाधु कड़ी काड़ विશે જણાશે ચેલા વિચારી કરવા ગુરુએ સદાય વૈરાગ્ય સત્ય ઉરમાં જનને જણાય જાણ્યા વિના ગુરુ ગુરુ કરી શિષ્ય લેશે તો તે કદાપી ગુરુને પણ ઝેર દેશે એ ચોર્યું ન હોય ગુરુનું ધન જો કદાપી મિથ્યા અપવાદ ધરશે જન તે અપાપી આ લોકમાં પ્રભુ તણો પણ ચોરએ છે નિંદોષના ઉપર જે જન દોષ દે છે એવી વિશેષ હરિએ શુભ વાત કીધી ગોવર્ધને સુણી બધી મનમાં ધારી લીધી તેને અનન્ય હરિએ નિજ ભક્ત કીધો પ્રીતેથી લોજપુરનો પછી પંથ જલીધો પ્રેમેથી લોજપુરનો પછી પંથ જલીધો સુણ નૃપહરી છે સમર્થ એવા નથી નથી કોઈ સમરથ કૃષ્ણ જેવા અતિ યગ કરનાર કોઈ હોય
વિશેજ કરે પવિત્ર તોય પલક વિશેજ કરે પવિત્ર તોય. ઇતિ શ્રી બિહારી લાલજી આચાર્ય વિરચિત હરિલીલામૃતે તૃતીય કળશે ચિત્યાનંદ વડિન્દ્ર બેસે નૂપ સવાદે માંગ રોડ નિવાસી ગોવર્ધન ભક્ત નખ્યાન નામા 27મો વિશ્રામ. ઇતિ શ્રી બિહારી લાલ મૃતે હરિવિલા હરેલી વન વિચરણ નામ તૃતીય કળશ સંપુરાણા. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આજના કથા પ્રસંગમાં બ્રહ્મચારી મહારાજ અભેસી રાજાને કથા સંભળાવતા કહે છે. અભેસી રાજા એટલે કોણ, ક્યાંના છે, એનો ઇતિહાસ જ્યારે કથા ચાલુ કરી ત્યારે પ્રસંગ બધો આવેલો કે અભેસી રાજા છે ગોંડલના રાજા હતા. ત્યાં કણે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પધારેલા અને એમને કીધેલું કે વડતાલ પધારજો ક્યારેક, વડતાલ ગામની અંદર લક્ષ્મીનારાયણ દેવ છે એની પૂજા કરજો, એના દર્શન કરજો, ને જે જગ્યાએ સ્વામિનારાયણ ભગવાન વિચરણ કર્યું છે ઘણા ઘણા પ્રસાદીના સ્થાનો છે એના દર્શન કરજો. આ મનુષ્ય દેહ ધારણ કરીને વડતાલની અંદર જે જે કોઈ પવિત્ર સ્થળો છે સ્વામિનારાયણ ભગવાન જ્યાં વિચરેલા છે એ સ્થળોના દર્શન નથી કર્યા તો એ મનુષ્ય દેહ ધારણ કરી પૃથ્વી ઉપર આવ્યો એનો ફેરો વ્રત જાય છે. આમ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ અભેસી રાજાને કીધેલું. એ અભેસી રાજા વડતાલ ગયેલા છે, વડતાલની અંદર ગોમતીજીમાં સ્નાન કર્યું છે. પછી અભેસી રાજા છે તે જ્યાં બાગ છે એ બાગમાં પધાર્યા છે. જે જગ્યાએ મહારાજ હિંડોળો બાંધીને ઝૂલ્યા હતા એ જગ્યાએ અચ્યુતાનંદ વર્ણિન્દ્ર ધ્યાનમાં બેઠા હતા. ત્યાં કણે છે ત્યાં અભેસી રાજા જઈ કરી અને આ બ્રહ્મચારી મહારાજને દંડવત પ્રણામ કરી અને એમને કીધું કે મને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ આવી રીતે વાત કરેલી એટલે હું આવ્યો છું અને મને છે તે વડતાલના જે જે પવિત્ર સ્થળો છે એના બધેના દર્શન કરવા છે, એનો ઇતિહાસ સાંભળવો છે, એની કથા સાંભળવી છે. આવી રીતે અભેસી રાજાએ બ્રહ્મચારી મહારાજ આગળ વાત કરેલી એટલે તે દિવસથી કરીને આજે 3 કળશ પૂરા થઈ ગયા. અભેસી રાજાનો સંવાદ અને બ્રહ્મચારી મહારાજ કથા સંભળાવે છે. અચ્યુત અને વર્ણિન્દ્ર એ કથા ચાલુ છે. નીલકંઠવર્ણી વન વિચરણ કરતા કરતા માંગરોળ પધારેલા છે. માંગરોળમાં જે ગોધા વાવ છે ગામથી બારે એ જગ્યાએ નીલકંઠવર્ણી બેઠા છે આસન નાખીને અને ગોવર્ધન છે એ ત્યાં નાવા માટે વધાર્યા છે. એટલે પછી ત્યાં આગળ જોયું કે બ્રહ્મચારી બેઠા છે તો એને 2 હાથ જોડી પ્રાર્થના કરીને કીધું કે તમે જો જમો તો તમારે માટે સુખડી લાવું એમ. બ્રહ્મચારી મહારાજે જોયું કે આ તો મુમુક્ષુ છે, ભલે લઈ આવતા જમવાનું. એમ કહેવાય કે ગોવર્ધનભાઈ માંગરોળ ગામની અંદર આવ્યા પોતાના ઘરે અને તાબડતોબ સુખડી લઈ ગયા. ત્યાં જઈ કરીને નીલકંઠવર્ણીને જમાડી. નીલકંઠવર્ણી જમ્યા, બહુ સારી હતી. નીલકંઠવર્ણી પૂછાર કરી કે આવી તાબડતોબ ને તાજી સુખડી ક્યાંથી લઈ આવ્યા તમે? ત્યારે છે તે આ ગોવર્ધન કહે છે કે મારી પૂતળી ફઈનું કાર્ય હતું આજે કે એટલે અમે એના કાર્યમાં સુખડી બનાવી હતી એટલે હું લઈ આવ્યો. નીલકંઠવર્ણી મહારાજ એને કહે કે તારા ફઈનું કાર્ય હતું એની સુખડી મને ખવડાવી, તારા ફઈ છે ક્યાં તાર તને ખબર હે? તો કે એ ખબર નથી ક્યાં છે, ધામમાં જાય નહીં તો એમ. કારણ કે રામાન સ્વામીના શિષ્ય હતા. રામાન સ્વામીની ઘણી પૂજા કરેલી સેવેલા છે એટલે ધામમાં જાય એમ. નીલકંઠવર્ણી કહે એ તો નરકના કુંડમાં પડ્યા છે, તને જોવા હોય તો બતાવું. ગોવર્ધન ઈચ્છા કરી હા મારે જોવા છે એમ કહેવાય. નીલકંઠવર્ણીએ ત્યાં આગળ સમાધિ કરાવી ગોવર્ધનને મૂક્યા છે જમલોકની અંદર. જોયું તો પૂતળી ફઈ નરકના કુંડમાં ડૂબકા ખાય છે. આ બાજુ ગોવર્ધનને દેખી ગયા અને રાડું કરે, ગોવર્ધન મને બારે કાઢ, મને બચાવો, મને અહીં બહુ દુઃખ છે એમ. ગોવર્ધન એને કાઢવા માટે જેવો હાથ લાંબો કરે છે ને ત્યાં તો જમદૂતો આવી ગયા કે કેની રજાથી બારે કાઢે છે એમ કરીને ગોવર્ધનને માર્યો બરાબર.
એમ કહેવાય કે જમે માર્યો એટલે ગોવર્ધન પાછો આવી ગયો પોતાના દેહમાં. નીલકંઠવાણી કે વાત તમારી સાચી છે, મારી પૂતળી ફઈ કે નરકમાં પડી છે, મને બહુ કાલાવાલા કરે, મને બારે કાઢ પણ બારે કાઢવા માટે જેવો હાથ લંબાવ્યો ને એના રખવાડો જમદૂતો હતા ને આવી કરીને મને ધીબી નાખ્યો. કે હવે શું કરવું મારે, પણ તમે આવ્યા અને મારી ફઈ જો નરકમાં રહી જાય એ તો સારું નહીં, એમ તમે દયા કરો ને એને નરકમાંથી બારે કાઢો. આમ ગોવર્ધને નીલકંઠવાણીને પ્રાર્થના કરેલી. નીલકંઠવાણી કે પાછો જા સમાધિમાં અને ત્યાં જઈ કરી અને તારી ફઈને બારે કાઢજે. કે મને ધીબડી નાખે કે જાઉં કેમ, જમના મૂકે જમ મને મૂકે નહીં જમ કે. ત્યારે છે તે નીલકંઠવાણી કે જા મારા તને આશીર્વાદ છે, ત્યાં જાજે અને મને યાદ કરજે એટલે તારું સ્વરૂપ બહુ મોટું થશે એમ. એ લોકો હશે એને કરતાં વિશેષ બળ્યું થશે અને વિશેષ તારામાં તાકાત આવશે એમ. એટલે તું પછી એની સાથે યુદ્ધ કરજે એમ, એને હરાવી દેજે. હવે આશીર્વાદ મળી ગયા અને પછી તો કે અક્ષરધામમાંથી મુક્તો આવશે કે મુક્તોની સાથે ધર્મરાજાનો સંબંધ થશે એટલે પછી તને મૂકી દેશે, કાંઈ નહીં કે એમ. આવી રીતે વાત કરી. ગોવર્ધન પાછા ગયા છે, ત્યાં જઈ કરીને પૂતળીબાઈને ત્યાંથી બારે કાઢ્યો. ત્યાં તો વરી પહોંચી એવા જમદૂતો. એમ કહેવાય કે જેવા જમદૂતો આવ્યા ને 10-12 ભેગા, ગોવર્ધને પોતાનું શરીર વધાર્યું, મોટું શરીર કરીને ઓ લોકોને બરાબર માર્યા, જમદૂતોને 10 જણા હતા ને બધેને. એમ કહેવાય કે જમદૂતોને માર્યા એટલે જમદૂતો બધા ગયા ફરિયાદ લઈને ધર્મરાજા લગે. જઈને કીધું કે કોઈ પૃથ્વી લોકનો મનુષ્ય આવ્યો છે અને પાપી જીવ નરકની અંદર પડ્યા છે ને પોતે હાથેથી બારે કાઢે છે અને અમે એને ના કરી તો અમને પણ મારે છે એમ. માટે જમદૂતો જે ધર્મરાજા હતા ને એ આજ્ઞા કરી કે ઘણા બધા જમ જાઓ ઘણા બધા એમ, અને હથિયારો સાથમાં લઈ જાઓ. ભયંકર જમો હજારોના હિસાબે આવી ગયા. હાથમાં બધેના હાથમાં સાધન છે, કોઈના હાથમાં તલવાર છે, કોઈના હાથમાં છે ભાલા છે, કોઈના હાથમાં છે મોટા મોટા દંડા છે, અને એવા ભયંકર ને એવા બિહમણા કે કંઠની અંદર છે તે માણસના આંતરડામાં એમ પહેર્યા નેડીમાં, કોઈએ છે તે મનુષ્યના માથાની માળાઓ પહેરેલી છે, કોઈ તો મનુષ્યને મોઢામાં ચારતા આવે છે આવા, અને આમ પર્વત જેવડા જબરા ને મોટી મોટી ગુફાઓ જાણે નાકના ભોણા બકોલા પડ્યા ને મેં ગુફા જેવડા મોટા મોટા આવા ભયંકર આવ્યા હો, બહુ જબરા આવ્યા. આવી કરીને રાડ કરી ગોવર્ધન લગે. એટલે ગોવર્ધન નીલકંઠવાણી મહારાજને યાદ કર્યા ને એમ કહેવાય કે સ્વરૂપ પોતાનું હતું એ નથી, આમ બહુ જબરું થઈ ગયું. એમ થાય કે એમ લાગે કે ગોવર્ધન પર્વત પડ્યો હોય એમ, આવડું મોટું શરીર થઈ ગયું. અને પછી તો ગોવર્ધન છે એ જેટલા જમના દૂતો હતા ને બધાને લતું તે કચરીને ભૂકો કરતો આવે, હાથેથી ઘા કરતો આવે, આડા અવરા આમ કોઈ લગે ના આવે. કચર ઘણ વારી નાખ્યો ગોવર્ધને. આ તો બધા પાછા ભાગા હો કે આના લગે જવાય નહીં. ત્યાં જઈ કરીને વરી ધર્મરાજાને આજ્ઞા કરી કે ત્યાં જવા જેવું નથી કે. અરે કેટલું બધું મોટું શરીર વધાર્યું છે કે, અરે બધાને કચરીને ભૂકો કરી નાખે છે કે. ધર્મરાજાએ વિચાર કર્યો કે આવું વરી કોણ હશે એમ. એમ કહેવાય છે કે ધર્મરાજા પોતે પાડા ઉપર અસવાર થઈ ને 14 કરોડ જમને સાથે લીધા અને પોતે આવ્યા ભેગા. જ્યાં બાજુમાં આવ્યા ને ગોવર્ધનની બાજુમાં, ત્યાં તો અક્ષરધામના મુક્તો આવી ગયા. મુક્તો આવી ગયા એટલે ખબર પડી કે આ માણસ કોઈ સામાન્ય નથી, કારણ કે અક્ષરધામમાંથી મુક્તો એની સહાય માટે આવ્યા છે, તો આ મનુષ્ય કોઈ બલિષ્ઠ હશે એમ. આવી એનો અંદાજ કરીને એને 2 હાથ જોડી પ્રાર્થના કરી મુક્તોને કે તમે આમ કેમ કરો છો એમ, કે પાપી જીવને કુંડમાંથી બારે કાઢે છે એની તમે સહાય કરવા આવ્યા છો. ત્યારે છે તે આ અક્ષરધામના મુક્તો હતા એ આ ધર્મરાજાને કીધું કે અત્યારે પૃથ્વી ઉપર ભગવાનનો જન્મ થયો છે અને આ જે આવ્યા છે એ ભગવાનના ભક્ત છે, માટે છે તે ભગવાનના ભક્ત છે એને ભગવાનની આજ્ઞા કરી અને આ કુંડમાંથી જીવાત્માને બારે કાઢવા માટે આવ્યા છે, માટે તમે એને જવા દો. અક્ષરધામના મુક્તોએ કીધું. એટલે પછી ધર્મરાજાએ ભલે કીધું અને બધાને 14 કરોડ જમને બધાને પાછા વાળ્યા, પોતે પણ પાછા ગયા અને અક્ષરધામના મુક્તો હતા એ અક્ષરધામમાં ચાલ્યા ગયા. અને આ પૂતળી અને ગોવર્ધન બંને જણા આવ્યા છે અહીંયા માંગરોળ આવી કરી અને 2 જણા નીલકંઠવાણી આગળ આવ્યા. નીલકંઠવાણીએ પૂતળીબાઈને કીધું કે અત્યારે તમે બદ્રિકાશ્રમમાં જાઓ, અમુક સમય તપ કરજો,
પછી પાછો મનુષ્ય દેહ ધારણ કરશો, અમારો સત્સંગ ભજન કરશો અને પછી તમે અક્ષરધામમાં જાશો. જન્મનો ફેરો ટળી જવાનો હતો. અચ્યુતાનંદ વડીન્દ્ર અભેસી રાજાને કથા સંભળાવતા કહે છે કે જન્મનો ફેરો ટળી જવાનો જોગ આવી ગયો હતો, પણ ગુરુનું દ્રવ્ય ચોરી કરી તો એનો જન્મનો ફેરો ટળ્યો નહીં ને પાછો જન્મ લેવો પડ્યો. બદ્રિકાશ્રમમાં તપસ્યા કરી, વળી પાછો મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરી અને વળી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના જોગમાં આવ્યા અને પછી એને અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ થઈ. અચ્યુતાનંદ વડીન્દ્ર અભેસી રાજાને કથા સંભળાવતા કહે છે કે ગુરુની કે દેવની જે કોઈ ચોરી કરે છે ને એના જેવો કોઈ પાપી નથી. કે અચ્યુતાનંદ વડીન્દ્ર કથા સંભળાવતા કહે છે કે કોઈ વ્યભિચાર કરે એનું પ્રાયશ્ચિત કરે તો એનું પાપ બળી જાય. કોઈ બ્રહ્મ હત્યા કરી હોય, કોઈ બાળ હત્યા કરી હોય, કે ગૌ હત્યા કરી હોય, કોઈ સ્ત્રી હત્યા કરી હોય, કોઈ પોતાની માતાની હત્યા કરી હોય, ગમે તેવી હત્યા કરી હોય એનું પ્રાયશ્ચિત છે કરવું શાસ્ત્રમાં. પણ ગુરુની ચોરી કરી હોય કે ભગવાન દેવની કાંઈ પણ ચોરી કરી હોય તલભાર જેટલી, તો એનો ભાર છે એ શેષ નારાયણ સહન કરી શકતા નથી. આટલું મોટું એનું પાપ છે. એટલા માટે બ્રહ્મચારી મહારાજ અભિશ્રેજને કથા સંભળાવતા કહે છે કે કોઈ પણ દેવની કે ગુરુની કોઈ ચોરી કરતા નહીં. ચોરી કરશો તો આવા છેથી ભૂંડા હાલ થશે. આ તો એના કિસ્મતે ભગવાનનો અવતાર થયો અને આવ્યા અને એનો જોગ થઈ ગયો એટલે એ બીજે જન્મે એનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. પણ નહીં તો આમાં તો એમ કહેવાય છે કે અનેક કલ્પ સુધી જન્મ ધારણ કરશે ને મરશે ને નરક ચોર્યાથી દુઃખ ભોગવશે, પણ એનો કોઈ દિવસ દેહનો અંત આવશે નહીં. એટલે અચ્યુતાનંદ વડીન્દ્ર બ્રહ્મચારી મહારાજ અભેસ રાજાને કથા સંભળાવતા કહે છે કે ભૂલમાં પણ કોઈ દિવસ દેવની કે ચોરી કરતા નહીં. ઘરે ગ્રસ્થાશ્રમમાં હોય, ખાવાનું મળતું ન હોય, એને લઈને ભેખ ધારી એને ભાગી જાય સાધુ થવા ને ત્યાં જઈ કરીને દેવ મંદિરની ધર્માદાની કે કોઈ દાન કે ભેટ મૂકે મંદિરમાં, એમાંથી ત્યાગાશ્રમમાં રહી કરીને જે ચોરે છે ને ધન, બ્રહ્મચારી મહારાજ એમ કે છે કે આ તો અનેક જન્મ સુધી અનેક કલ્પો સુધી નરક ચોરાસી દુઃખ ભોગવશે, પણ એનો અંત નહીં આવે એમ. માટે એની કરતાં તો ગ્રસ્ત ઘણો સારો કે ઓછું બધું ભજન કરે અને પોતે જાત મહેનત કરી કમાય અને એનો જે રોટલો ખાય છે ને એ ગ્રસ્ત ઉત્તમ છે. આમ છે તેની બ્રહ્મચારી મહારાજ છે અભિશ્રેજને કથા સંભળાવતા કહે છે 3 કળશ પૂરા થયા છે. આવતીકાલે 4થા કળશમાં પ્રવેશ કરીશું. અને નીલકંઠવર્ણી માંગરોળથી લોજ બાજુ પધાર્યા છે. હવે લોજની વાવ પર નીલકંઠવર્ણી જે કાંઈ લીલા ચૈત્રો કરશે એ કથાનો પ્રસંગ આપણે આવતીકાલના કથા પ્રસંગમાં સાંભળશું. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ સીતારામ સર્વદેવીશ્વરામ ભક્તિધરમાત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ શ્રી નીલકંઠમ ભજો. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. એ ફૂલડે ઘર કાવ ફૂલ ફૂલડે ઘર કાવ રે, ફૂલડે ઘર કાવ રે આવો ડોલરિયા. અંતરની પોરમાં પ્યારા અંતરની પોરમાં, અંતરની પોરમાં એ બિના રંગ ભર્યા. હર હજારી ઉર હર હજારી રે, હર હજારી ઉર ગૃચ બેઓ કાનમાં. એ બાજુ કાજો છે બાએ બાજુ કાજો છે રે, એ બાજુ કાજુ છે રે નિરખો નિત્ય ધ્યાનમાં. એ ગજરા ગુલાબી કર્મ ગજરા ગુલાબી રે, એ ગજરા ગુલાબી રે કૂત્યા મારા ચેતમાં. જીવન જાણો છો બહુ જીવન જાણો છો રે, એ જીવન જાણો છો રે પાતળિયા પ્રેતમાં. મોઈછું મણિગાર હું તો મોઈછું મણિગાર રે, એ મોઈછું મણિગાર રે મુખને મરકલડે. એ ગમિયા ચોગીરાધર ગમિયા ચોગીરાધર,
ગમિયા ચોગીરાધર પ્રેમાનંદ ને દલડે એ ગમિયા ચોગીરાધર પ્રેમાનંદ ને દલડે સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય કે સ્વામી નારાયણ નારાયણ જય 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 સ્વામી નારાયણ નારાયણ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય સ્વામિનારાયણ 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય પ્રથમ શ્રી કહીને રે જાણે શીશ નવાવું નવતમ લીલા રે નારાયણે ગાઉં મોટા મણિમ રે કાર કરી મને જેને કાજે રે દેવી જાય વન્ને આનંદ સારી રે જાંદરીને ડારે જેની જય સારે ને કરી સંભારે તજ ભાવી રે પ્રગોતે બોસો તમને સોંધા તજને રે બીક મડાડે જમને ગાઉં એ તે રે હરિના ચૈત્ર સવારી પાવન ગજો રે પ્રભજે બુદ્ધિ મારી તજ ભાવે રે બેટા હરી જા રે તુલસી માળા રે કલ્લે ભરવે ત્યારે રમુન કહેતા રે રાજુ નેનો પાડા કોઈ અર્જને રે માગે લઈને માળા બેડી રાખી રે બબે મણકા જોડે ફેરવે તાણી રે કાંઈક માળા થોડે વાતો કરે રે રમૂજ કરીને હસતા બેડી કરી રે માળા ઘરમાં ગજા કરે બીચી રે નેત્રકમણે સામે પ્રેમાનંદ કહે રે ધ્યાન રેવું નામી સાંભળતા રે લીલા દંડા ગાને સોનતા તકડો રે આપે સુખ સાગરને નેત્રકમણે રે રાગ્યું કાળા ક્યારેક ધંધરીને રે બેસે જીવન બારે ક્યારે ચમકી રે ધ્યાન કરતા જાગે જોતા જીવનને જન્મ પણ દુભાગે પોતે આગળ સભા બોરાય બેસે સંતય જન રે સામું જોઈ રહ્યા છે ધ્યાન ધરીને રે બેટા હોરી પોતે સંતય જન રે સપના જોતે સાધુ કીર્તન રે ગઈ બજાડે બાજા તેમને જોઈને રે મંગન થાય માં રાજા તેમની બેડા રે ચપટી બજાડી ગાય સંતય જન રે નિર્ગી રાજી થાય ક્યારે સાધુ રે ગયે બજાડી તાળી બેડા ગાય રે તાળી રીવન માળી આગળ સાધુ રે કીર્તન ગાય જ્યારે પોતે આગળ રે કથા વંચાય ત્યારે પોતે વાતા રે કરતા બહુ નામી કરતા આવે રે પ્રેમાનંદના સ્વામી મનુષ્ય લીલા રે કરતા મંગળકારી ભક્ત પામા રે બેટા બે યારી જઈને જોતા રે જાય જગ શક્તિ જ્ઞાનમાં રાખ્યો રે ધર્મ સહિત જે ભક્તિ રહેતા બંધી રે વાતા કરતા બારી હેઠ સમજાવે રે નિજનને સુકારે જોગને તાંગ રે પંજરા દ્વેતાન એ સત્રનો રે હરજન રે દેશ દેશ ના આવે ઉત્સવ ઉપર પૂજા બિલાવે જાણ પોતાના રે સેવક જને નાસી તેમની પૂજા રે પ્રાણ કરે સુરાસી ભક્ત પોતાના રે તેને સાસુ જાણ ધ્યાન કરાવી રે ખેંચે નાળી પ્રાણ ધ્યાનમાંથી રે ઉઠાડે નિજને દેમાં પાણીન્દ્રિય મનને સસ મામા રે બેઠા હોય અવિનાશ કોઈ જનને રે તેડવો હોય પાસ પેલી આંગળી રે ને કહે કે શાન પ્રેમાનંદ કહે રે સાદ કરે ભગવાન મોહનજીની લાંતે સુકારી આનંદ ના ફેરે સુતા ન્યારી ન્યારી ક્યારે વાતો રે કરે મને વરસાદે ગુચ્છ ગુલાબ ના રે ચોડે છે બે હાથ સીધર લીંબુ વાર ગુલાબી તેને રાખે રે આંખ્યો પદાબી ક્યારે પોતે રે રાજીપામાં હોય વાતો કરે રે કથા વંચાય તો સાંભળે કીર્તન રે પોતે કંઈક વિચારે પૂછવા આવે રે જમવાનું કે ત્યારે આ ચડાવે રે પૂજા કરવા આવે તેના ઉપર બહુ કજી રીસાવે કથા સાંભળતા રે હરે હરે કરી બોલે મર્મ કથાનો રે સુણે મંગન થઈ ડોલે બાન કથાનો રે બીજી ક્રિયામાં ક્યારેક જાનંગ રે જમતા રે બોલાય રસમૃતિ રે પોતારે જ્યારે તેને તોડો કસે રે ભક્ષા મોજે બેની અમને નિત્રિંદ રે આનંદ રે બસાવે હિલા રસ રે જ પ્રેમાનંદ ગાવે સાંભળ સતની રે દિવસ રોપ મોરારે કરે ચારિત્ર રે મનસ વિગ્રહ ધારે મનો રે મોન મનુષ્ય જેવા રૂપન ઉપમ રે દેવા ક્યારે ઢોલીએ રે બેસે ઘનશ્યામ ક્યારેક બેસે રે ચકડે પૂર્ણ કામ ક્યારેક ઉઠડું રે ઓછાડે સહિત પાત્ર્યું હોય રે તે પર બેસે પ્રીતે ક્યારે ઢોલિયા રે ઉપર તક્યો પાડી તે પર બેસે રે જામ લાઠી વાળી ઘણું બેસે રે તક્યો ટેકર દઈને ક્યારે ગોઠણ રે બાંધે કેસ લઈને ક્યારેક રાજી રે રાયન દેશે આલી સંત જન રે બેઠે બાદમ ગાલી ક્યારેક માથે રે
લઈ મેલે બે હા જાતિ માય રે ચરણ કે બંડે નાર ક્યારે કાપે રે અર્ધો રાખી ધારી ક્યારે કાપે રે અંગના વસ્ત્ર ઉધારી ક્યારે કાપે રે વરસાદી ના થાળ પ્રેમાનંદ કહે રે ભક્ત તણાપતિ પાડે એવા કરે રે ચૈત્ર પાવન કરે સુખજી સરકારે કાવેની સંભારી ક્યારે જીવને રે ડાંતડે ડબાવે ડાબે જમણે રે પડકે દબાવે છીકજરે આવે રે ત્યારે રૂમા લઈને ચીકાય રે મુખ પર આડો દઈને રમુજાણી રે હસ્યો તે ઘનશ્યામ મુખ પર આડો રે રૂમાલ દે દો દામ ક્યારે વાતો રે કરતા તકા દે ચડે રૂમાલ ને રે વડેવાની ઠેવતી દયાળુ રે સ્વભાવ છે સામીનો પડદુકારી રે વારી બહુનામીને કોઈને દુખ્યો રે દેખી ના કમાય દયા જાણી રે યત્યાકડાતા યંતન વસ્ત્ર રે આપીને દુઠારે કૌના દર્શી રે દેખી વાન જ્વાળે ડાબે ગંભે રે કેટલા તોડે નાખી ચાલે જમણા રે કર્મ રૂમલ લાગી ઘરે ડાબો રે કડકડ ઉપર મેલી ચાલે વાલો રે પ્રેમાને નોએલે ને નવતમ રે લીલા કરે હરી રાય ગાતા સુંદર રે અંદાજી થાય સસ ભાવે રે ઉતાવડા બહુ ચાલે હેત કરીને રે બોલાવે બહુ વાલો ક્યારે ઘોડે રે ચડવું હોય ત્યારે ક્યારે સન્ને રે પીર બાબો તારે ત્યારે ડાબે રે ખંભે કે આણી કે બાંધે રે કે સંગાતે તાણી પીરસે લાડો રે જલેબી ગંગામ જણ semયાની રે લઈ લે તેના નામ પ્રે પંગત મારે વારંવાર મારા સંત જન રે પીરસવાને કા સદા ભક્તિ રે અધિકણું પીરસતા કોઈ નામ કુમારે આવે લાડુ વસ બાલી રાત્રિ રે ચાર ઘડી રે ડારે દાતણ કરવા રે ઉડી હરી રે વારે નામા બેસે રે નાથ લાડી વાડી કલ્લે કસ્યો રે જડોડે મનવારી કોરે વત્રે રે કરી સરીને લુએ પ્રેમાનંદ કે રે જન સર્વે જુએ રૂડા શોભે રે નાઈનો ઉભા વત્રે પહેરેલો રે સાતળ ચેની ચોય પગ સાતળ ને રે લોહીની સારંગ પાણી કોરા કે ને પહેરે સારી પહેરે તાણ્યું ઢે ઉપરણી રે રેશમી કોરને વાલો આવે જમવા રે ચાકડીએ જે ચાલે માથું પરણી રે ઓઢી બેસે જમવા કાણું ગાળા રે રાગે મુન્ને ગમતા જમતા ડાબા રે પગની પલાંટી વાળી તે પર ડાબો રે કરમેલે વનમાળી જમણા પગને રે રાખી ઉભો શ્યામ તે પર જમણો રે કરમેલે સુધામ રૂડી રીતે રે જમે દેવના દેવ વારે વારે રે પાણી પીતાની ટેવ જણા સવાદુ રે જણાવ જમતા જમતા પાસે જન રે બેટા અમને ગમતા તેમને આપી રે પછી પોતે જમે જમતા જીવન રે અર્જનને મન ગમે ફેરવે જમતા રે પેટો પર યાત્રકારો ખાય રે પ્રેમાનંદનો નાચ ચડો કરે રે મોહન તૃપ્ત થઈને દાંતને ખોતરે રે સડી રૂપાણી લઈને મૂકવા લઈને રે ઢોલૈયે બિરાજે પૂજા કરે રે અર્જને તેજાજે બાંવડો પરે આંટો દિલ બેલો ફેંટો બાંધી રે ચોગુ મેલી છેલો વરસ ઋતુ રે શ્રદ્ધુ તુને જાણી ગેલા નદીના રે નિર્મળે રોકાણી સંત જન રે સાથે લઈને શ્યામ નવા પોતારે રે ગેલે પૂર્ણગમ બોજળ કીડા રે કરતા જળમના જળમ તાડી રે દઈને કીર્તન ગાય ને બાર રે નિશ્રી વસ્ત્ર પહેરી ઘોડે બેસી રે ઘેરાવે રંગ લેરી પાવન જશને રે હરજન ગાતા આવે જીવન જોઈને રે આનંદ ઉર્નો સમાવે ગઢપુર વાસી રે જોઈને જગતદાર સુફળ કરે છે રે નેણમ વારંવાર આવી બિરાજે રે ઓસરીએ બો નામે ઢોલિયા ઉપર પ્રેમાનંદના સામેને છે ભગને રે સુખદેવાને કાજ પોતે પ્રગટ્યા રે પુરુષોત્તમ મહારાજ ફળિયા માહી રે સંભા કરી બિરાજે પૂર્ણ સસી રે ઉનુગુણમાં જેમ છાજે બ્રહ્મ સ્વસી રે તૃપ્ત કરે જાને પોટે રાત્રે રહે જમે સાસુ ધન બે આંગણીઓ રે તિલક કર્યાની પહેરે ભાલ વચ્ચે રે ઊભી રાખી ભેડે સૂતા સૂતા રે માણા માગી લઈને જમણે હાથે રે નિત પર વેચી તેને ભૂલ ન પડે રે કદી એવું નિયમ ધર્મકું રે પ્રકૃતિ એમ મનિન્દ્રમાં રે ઓઢે મુન રાય કોઈએ જાણે રે લગા રડી જાય ત્યારે ફડકી રે જાગે સુંદર શ્યામ ગુંજે પૂછે રે સેવક ને સુધામ ये विलीला रे हरिनंत पार में तो गाई रे કંઈક મતી અનુસાર જો ગોબરી રે सीके सोने गासे प्रेमानंदो रे स्वामी राजी था से ओ राजा वो सामसने सुंदर वर जो वाला जतन करीने जीवन मारा जीव माने प्रोवाला चीनानोपमयांगो अंगना सूर ते सांबारो वाला नखस के निरके नौतम मारा और मायो तारो वाला अवण कमल सम जुगल चरण ने शोभायती सारी वाला चेतन करवाया तुरियति मन वृत्ति मारी वाला प्रथम ते चितवन करो सुंदर सोड़े चीन वाला उद्वरे कायो पीरई अति थे नवीन वाला अंगूठा अंगड़ी वर्जे तेने शरी ने आवी वाला पानी ने बेकोरे जोता भक्त ने मन भावी वाला जुगल चरण में कौ मनोहर चीन तेना नाम वाला शुद्ध मन ने करी संभलता नाश पामे काम वाला अष्टकोण ने उद्व रेखा सौसिक दांबु धव वाला वज्र अंकुश ने केतु ने पद्मा जमणे पगे नव वाला त्रिकोण कलश ने गोपा सुंदर धनुष ने मीन वाला अर्धचंद्र ने रोसा छे डाबे पगे चीन वाला जमणा पगना अंगूठा ना कमाए चीन वाला ते तो निरखे जे कोई भक्त प्रीति है प्रवीण वाला हे दे अंगूठा नी पासे तिलक नौतम धारो वाला प्रेमानंद के दिल को प्रीते प्राण लईने वारो वाला हवे मारा वाला ने रे विसारो रे श्वास भूसा से ते नित्य संभारो पड्यो मारे सजानंद शिव पानो हवे
ચોગલીઓ યતિ શોભે જોઈ જોઈ હરિજનના મન લોભે પધારે વાલો સર્વે તે સુખના રાશિ સજાન સમે અક્ષરધામના વાસી ભાગી જન્મો જન્મને કામે મળ્યા મુણે નિષ્કુળાનંદના સ્વામી સજાન સ્વામી મહારાજની જય. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. કોટે પ્રભુ સકલ મુનિ કે શ્યામ નર નારાયણ દેવ મૂર્તિ સ્વામી નારાયણ દેવ મૂર્તિ સંતાન કે વિતરામ પોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ અક્ષર પર આનંદ ગણ પ્રભુ કિયો હે ભૂપર કામ જય મિલત જન તરત માયા જય મિલત જન તરત માયા હે લવત અક્ષરધામ પોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ શરદ શેષ મહેશ મા મુનિ જપત જય ગુણ જાસ પદર જીત ધરી ધરી જાસ પદર જીત ધરી ધરી હે હોવત જનને કામ પોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ પ્રેમ કે પરયાંગ કર પ્રભુ કરત સુખયારામ મુક્તાનંદ નિજ ચરણ ડિગ ગુણ મુક્તાનંદ નિજ કરણ ઢીંગ ગણ ગાવત આડો જામ હરિના ગુણ ગાવત આડો જામ પોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ નર નારાયણ દેવ મૂર્તિ સ્વામી નારાયણ દેવ મૂર્તિ હે સંતન કે વિતરામ પોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ રે સમ તમે સાજો નાણો બીજો સર્વે દુઃખદાયક જાણો રે સમ તમે સાચું નાણું ઉરે તમ વિના સુખ સંપત ગાવે તે તો સર્વે માં દુઃખ ઉપજાવે અંતે એમાં કામ કોઈ ના આવે રે સમ તમે સાજો નાણો રે મૂરખ લોક મારે ભટકી જોટ સંગ હરધીર ભટકી હે તે મારે મન વૃદ્ધિ અટકે રે સમ તમે સાજો નાણો જય અખંડ લૌકિક સુખ સારો તે જોઈ જોઈ પણ મોયું મારું હે ધરધન તમયો પરવારો રે સમ તમે સાજો નાણું રે બ્રહ્માદિ કીટ લાગી જોયો જટ સગ જાણીને આનંદ કા મંટામાં સમાયો રે સમ તમે સાજો નાણો બીજો સર્વે દુઃખદાયક જાણો રે સમ તમે સાજો નાણો હે વંદો સજાનંદ તરોપનુપમ સારને રે લોલ જેને ભજતા છૂટે બંધ કરે બહુપારને રે લોલ સમરો પ્રગટ રૂપ સુખ ધામનો પમનામને રે લોલ જેને પ્રભુ બ્રહ્માદિક દેવો જે તજ કામને રે લોલ જય હરિ અક્ષર પ્રમયાધાર કે પર કોઈ નવલય રે લોલ જેને શેષ સહસ્ર મુખ ગાને ગમને તે ગાય રે લોલ પરણાવ સુંદર રૂપાનો પજુગલ ચરણે નમી રે લોલ નગસિક પ્રેમ સાગે નાના તરવો યુર મારા મીરે લોલ આવ મારા મોહન મિટડા લાલ કે જો તારે મોર ધીરે લોલ જતન કરી રાખો રસિયા રાજ વિચારું નહીં ઓર ધીરે લોલ કે મન મારું મોયો મોહન લાલ બગડ લઈને બાત મારે લોલ આવર ચુગલા ગોસો જેલ ગદલ જોગા તમારે લોલ
ફલતરુ જળકે સુંદર બાલ તિલક રોડા કર્યા રે લોલ ફલતર વામ કરણમાં દિલ તને મનના હર્યા રે લોલ ફલતારી પ્રકુટીને બાણે શ્યામ કળ જમર કોરિયા રે લોલ મેળતારે પ્રેમ સખી નાનાદ ગજિત મર ચોરિયા રે લોલ ફલ મને વસકે દેવ રાજ ફલ પુત્ર બાલ મારે લોલ મન મારું તલપે જોવા કાઢે પકડી છે ગાલ મારે લોલ ફલતારી નાસિક નમણે નાથ દર બિબલાલ છે રે લોલ છેલ્લે મારા પ્રાણ કરો કુરબાન જો યાદ વિચાલ છે રે લોલ કે વાલા તારા દંત રમના બીજા દોરાઈ જાવ તારે લોલ વાલા મારા પ્રાણ રોજો નાથ મીઠો મીઠો ગાવ તારે લોલ વાલા તારે સવે હરાણો જીત બીજો હવે નવા ગમે રે લોલ મન મારું પ્રેમ સગે નાના લગે તમ કેણે પામે રે લોલ રસિયા જોઈ રૂપાડી કોટરડી રે કાવડી રે લોલ વાલા મારું મનડો મળવા જાય કે જાય ચિતડો ચડી રે લોલ વાલા તારી જમણી પૂજાને પાદરુડા તિલ ચાર જે રે લોલ વાલા તારા કંડવ જે તિલ એક નો પમદાર જે રે લોલ વાલા તારા ઉરમાં વિણ ગુણ હાર ગઈને નાટરે રે લોલ વાલા તે તો જાણે પ્રેમી જન જોઈ નિત્ય ધ્યાન ધરે રે લોલ રસિયા જોઈ તમારો રૂપ રસિક જન કે લડા રે લોલ અવર પ્રેમ સકે નાનાથ સુંદર વર છે લડા રે લોલ વાલા તારી પૂજા જુગલ જગદીશ જોઈને જવાર ને રે લોલ કરના લટકા કરતા લાલ યવને મારે બાર ને રે લોલ વાલા તારી આંગણીઓની રેખા નકમણ જોઈને રે લોલ કે વાલા મારા ચિત મારા ગોજોર ગો નહીં કોઈ ને રે લોલ વાલા તારા ઉરમાં ડોપમ જાપ જોઈને જીવયા કડો રે લોલ વાલા મારા હૈડે અરખણ માજા હમણા મળો રે લોલ વાલા તારા ઉદર ધીર સરોપ સિતડ સદનાથ જી રે લોલ અવર પ્રેમ સખીના પ્રાણ મળો ભરી બાત જી રે લોલ કે વાલા તારી મૂર્તિ ધીર સરોપ રસિક જોઈને જીવે રે લોલ વાલા એ રસના જાગણ હાર કે જાસ્તે નવા પીવે રે લોલ કે વાલા મારા સુખ સંપદ તમ શ્યામો નમન ભાવ તારે લોલ કે આવ મારે મંદિર જીવન પ્રાણ સીને બોલાવતા રે લોલ વાલા તારા રૂપનો પમ ગૌર મૂર્તિ મન માગ મેરે લોલ વાલા તારો જો બન જોવા કાજ ગજિત ચરણે નામે રે લોલ આવ મારા રસિયા રાજીવ ને નમન કરી બોલતા રે લોલ આવર પ્રેમ સખીના સેણ મંદિર મારે ડોલતા રે લોલ વાલા તારા રૂપનો પમ નાથો ધર શોભા ઘણી રે લોલ દેવડી જોવો સુંદર છેલ્યા વડે વરસમાં બની રે લોલ વાલા તારી નાભે નવતમ રૂપ યુને અતિ ગોળ છે રે લોલ કટલંગ જોઈને જાદવરાય કે મન રંગ છોડ છે રે લોલ વાલા તારી જગા જુગલની શોભા મનમાં જોઈ રહું રે લોલ વાલા નિત નિરખો પીડીને પાણી કોઈને નવકવું રે લોલ વાલા તારા ચરણ કમળનો ધ્યાન ધરું અતિ તમારે લોલ ઔર પ્રેમ સખીના ના તારા ગો મારા જી તમારે લોલ વાલા તારા જુગલ ચરણ રસ રૂપ વખાણો વાલ મારે લોલ વાલા યતિ કમળ અરુણ રસાળ જોરે દિલ ચાલ મારે લોલ વાલા તારે જમણે અંગૂઠે તિલક નખમાં ચીન છે રે લોલ વાલા છેલ્લી આંગણીએ દિલ એક જવાન મન દીન છે રે લોલ વાલા તારી નખની અરુણતા જોઈ સાસે કર છેડ છે રે લોલ વાલા રસ ચોર જગોર જે ભક્ત જવાન પરવીણ છે રે લોલ વાલા તારી ઉદર કામા ચેતર વન કરી વાસ ને રે લોલ કે માગે પ્રેમ સખી ઘર જોડી દેજો ધન દાસ ને રે લોલ માગે પ્રેમ સખી ઘર જોડી દેજો ધન દાસ ને રે લોલ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારી અખીઓ માનિંદર ભરાણી રે બોડો બોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમે માથે તે પાગયો તારો રે પછી બનાતની ટોપી ધારો રે બોડો બોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારી અખીઓ માનિંદર ભરાણી રે બોડો બોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમે જરગસી જામા ઉતારો રે પછી હીરા કોરી ધોતી ધારો રે બોડો બોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારી અખીઓ માં નિંદર
સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિચાવી મેં તો કરી છે દયા. ગાદી તકિયા ગાલમ સૂર્યા ગુણવંતા ગિરધારી. ગાદી તકિયા ગાલમ સૂર્યા ગુણવંતા ગિરધારી. આપ પોઢો પાવલિયા ચાપુ એ જયાશય મારી પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિચાવી મેં તો કરી છે તૈયાર. મખમલ નાયો શિકા મેલ્યા છત્ર પલાંગણી સાથે મખમલ નાયો શિકા મેલ્યા છત્ર પલાંગણી સાથે. મખમલ નાયો ચાળ્યો પરમણ મોહન બિરાજો પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિચાવી મેં તો કરી છે તૈયાર. અક્ષરવાસી અહીં બિરાજા કરવા શયનગાત. અક્ષરવાસી અહીં બિરાજા કરવા શયનગાત. હરિજનોને બહુ આનંદ આપી પોતે શ્રીજી મહારાજ પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિચાવી મેં તો કરી છે તૈયાર. અનુપમ અંતર ચાંટી દીધા સુખ સયાને માય. અનુપમ અંતર ચાંટી દીધા સુખ સયાને માય. આપ પવન કરવાઓ પાસે બેસો કર્મ પગો લઈ હાથ પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિચાવી મેં તો કરી છે તૈયાર. દીપક માઈ જડા હરે કાંચન ભુવન મોજાર. દીપક માઈ જડા હરે કાંચન ભુવન મોજાર. પ્રભુદાસ પાવલિયા ચાપે હરિએ આપ્યો હાર પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિચાવી મેં તો કરી છે તૈયાર. શ્રી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. શ્રી નર નારાયણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય. શ્રી નીલકંઠ વર્ણી મહારાજની જય. શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની જય. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. શ્રી કષ્ટભંજન દેવની જય. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન જય હો. જય સોના બધા નહીં. જય સોમનાથ. We'll give everyone a couple of minutes to join. Hope you can see my screen fine and hear me. Yes. Okay, good. Thank you. So we'll give everyone a
આજે વેધર ફાઇન છે એટલે બધા ક્યાંક રહી ગયા છે, બારે રહી ગયા છે માણસો. Probably enjoying the bright weather. Or maybe some people have returned to work on site, so probably making their way home. હા આ બધું ધીમે ધીમે નોર્મલાઇઝ થાય છે ને. હા હા હજી ઘણા નથી આવ્યા એટલે I will give them a couple more minutes. I think no point starting if there aren't enough participants here already. I'll send a reminder out now. Yeah, please, if you can. Okay, Jason, it's 5 minutes past, so I think perhaps we should make a start and then others hopefully will be able to join soon. So we start off with the Pratna. नमन हूँ करो विश्व पाड़ने कर गरी कहूँ भक्ति बाड़ने अर्ज माहरी पूर माधरो विपति माहरी श्री हरि हरो अवरयाशरो माहरे नथी सर्व जाणने शो कहूँ कधी कठण काळमा आप છો ધણી સુખદ શામળા મુક્ત નામણી अमरना पति आशता हरी रसिक राखजो लाज माहरी प्रणत पाड़शो सर्वना प्रभु दीन दयाळ छो विश्वना विभो विमळ मूर्ति पूरमा वसो नजरथी प्रभु दूर नाथ शो अधिक ત્રાસને તોડી નાખજો નારાયણ દાસને પાસ રા
Okay, Jason Badane, hope you having a good evening and welcome to this week's presentation. Um, so this week's presentation is about perceiving the flame. Last month's theme was around Dharti Mata, and hope you had all enjoyed and found it useful. Though આ મંથનો આપણી થીમ is around સત્સંગમાં the flame and sort of challenges related to that, so we'll be exploring aspects of our satsang journey, and where even a smallest thing can have a big cumulative impact towards our journey to Maharaj. So this today, in today's presentation, we'll pick one challenge that is faced by every satsangi in journey towards Maharaj, and we'll sort of find out a bit more about that. So to go into further into the presentation, so this is about a burning flame. As I said, there is a small obstacle towards our journey to Maharaj, and it is this burning flame inside everyone, all satsangis, or actually all human beings. And so this week what we're going to try and find out is, what is this flame, what feeds it, where does it come from, what happens, why do we need to get rid of it, and what happens if we don't get rid of it. So we'll find out a bit more about that today. And as you can see, so that's the triangle in the middle, and all throughout the month we'll reveal other parts of the triangle that help extinguish that flame eventually, basically. So that's the theme for the month and the subject matter for today. So let's start looking into those questions one at a time, and hopefully we can find something interesting and you guys can pitch in. So without actually revealing what this flame is, I will first sort of, like any flame, how any fire or flame, how does it start? It either starts when you rub stones together, or you're rubbing the wood together, or via matchstick. So every fire has some sort of fuel that feeds it. So what I'm going to try and do is reveal this particular flame that we're going to talk about. I'm going to reveal the sources of that flame, and what I'm hoping to do is hope that you guys can guess what this flame is about. It's quite satsang specific, so hopefully you can pick that up. So this is the flame that basically is fed by our whatever our surroundings, basically. So whatever whatever we are seeing, whatever we are consuming, that gets absorbed in our mind, in our body, and then whatever, like we covered five senses last week, and how to control that. Again, whatever is consumed by those five senses, the touch, sight, taste, smell, and sound, they absorb whatever we do, go outside, whatever we see, whatever we consume, and that feeds this flame. The other thing is our inner enemies, in our sort of in our thoughts. So the thoughts that are prevailing in our mind, it continuously fuels this flame and drags us back through journey of life and death. So again, our inner enemies feed this flame. The next one is the past karmas. So over cycle of birth and death, as we through our karmas we continue to feed this flame, like any fire. If you add further fuel, or if you add a ghee into a fire, the flame continues to burn. So same way, our past actions in this life or in previous lives,
or our thoughts or our wants continue to keep the flame alive. So that's a third source of it. And the last source is the attachments. So it doesn't necessarily mean just attachment in terms of relationships with other people, but also our attachments to the world and the materialistic things in general, like we attached to a car or our house or phone, social media, certain type of food or favorite TV shows. What else? All those attachments ultimately also feed this flame, and yeah, it keeps it going. Yeah, so these are the sort of one of the most common factors that continues to feed this flame that ultimately is harmful to us. Can anyone guess what this flame is that is continuously burning inside us? Any guesses? It's actually a tricky one to get right. When I first time I saw this, yeah, I found I struggled as well. So maybe I can reveal it. So that this flame is in our satsang's words, or in our satsang, is called vasna. So it is vasna that which is a flame that continuously burns inside us, and then that stops us from coming closer to Bhagwan, or is an obstacle in our spiritual life. So that's the flame, Vasna. Can anyone tell me what Vasna is, maybe in simple words? Any thoughts around that? Yeah, attachment. Desires. Yes, desires. Limitless desire. Yes, limitless desire. Someone said attachment. Yes, and yeah, I think pretty spot on. Those are very, very close, very, very synonymous words with Vasna. Anyone else would like to add? No? So yeah, so it's basically Vasna is, as said, is desire, want, all the calm, lust, or lobe, anger. Ultimately, they are all vasanas that manifests in different forms. So yeah, so that's vasana and desire. I mean, we can refer to a definition that Bhagwan himself has provided. I think that might be another sort of good way to look at it, and then we go into further details about it. So how Sriji Maharaj defines it is that in Gadra Prathamna Agyana Vachanamritma is that a desire within our antakarans to enjoy vishais that have been previously seen, heard, or encountered is called vasana, or a desire within our antakarans to enjoy vishais that have not previously been encountered is also called vasana. So in short, what Maharaj is, this was a question by Brahmanand Swami to Maharaj in Gadra Pratham Prakarana Agyana Vachanamritma. But in short, what Maharaj is saying, that vasana is basically a desire to enjoy things that we have previously encountered via our senses. So however, either we have seen it, either we have felt it by our hands, or we have consumed a nice dish. So it's desire to consume something that we have consumed in the past through either of five of our senses, or sometimes it can even be the things that we haven't encountered at all, but we still desire it. A bit like aspirations, that we may not have seen certain place, or we may not have had experience certain things, but what we always want is, okay, one day
if I can have maybe a big house, I don't know, whatever you, or if I can travel to space, whatever are your interests or whatever your desires that you keep longing for are vasanas basically. That's what Maharaj says. So not necessarily that always that something that has come across, you have always come across. It could be something that you haven't come across before, but you still want it. So uh, that's how Maharaj defines Vasna in Gatra Prathamna Agyana Vachanamrutma. Just to add to that bit a little bit more, again in Gatra Antyana Visna Vachanamrutma, Dinanath Bhatt asked a question that Bhagwan, what exactly is Swabhav? What is Swabhav? That's what Dinanath Bhatt asked. So in response to that, again Maharaj said, something we touched a little while earlier around karmas and how they impact our spiritual journey or impact our jiva. So it is along those lines. So what Maharaj said that all the karmas that jiva has performed during our past lives, over a period of time they become like a tree. They become fully developed and grown, and then they get absorbed by our jiva. So bit like when you warm up a piece of iron and it becomes red hot, and how Maharaj used this example, how the fire actually enters the iron. Same way the karma that we had over various different births or in this birth develops and becomes part of jiv, or becomes part of jiv. So those karmas, once they become part of jivs, can be called vasna, swabhav, or prakruti. So the key point is this: no matter what we do, all these karmas that we build up, good deeds or bad deeds, ultimately they are absorbed by our jiv. So that's something to keep in mind. And as we will progress through the month, it will become more clearer. When we look to how we extinguish the fire, this might come in handy. This concept of karma might come in handy. So now we know that the burning flame is vasna, what it means. Why do we? So probably next question is, why do we need to get rid of our vasanas? So for that, I'm going to do a small activity. I don't, I will bring a few sort of what would you rather have sort of a activity whereby you can show two items on the screen, and I don't think we'll need to take a note or anything like that, but mentally if you could make a note of what would you rather have, and then at the end of, once I finish going through those questions, maybe if you can tell me what did you choose most, option A or option B, and then we will take it from there. So what would you rather have? Would you have apple or donut? Yeah, not many people will, I know not many people will pick the one option there. So that's that. So please make a mental note of what you would have. And then next one, what will you again rather have? Have cabbage or chocolate? Yeah, no brainer. Next one, will you have khichdi or gulab jamun? Here we will assume that you are feeling fine, fit, and healthy. Sometimes when you're not feeling well, somewhere you like to have khichdi, but assume that you are feeling fine, fit, and healthy. What would you have, khichdi or gulab jamun? Okay. Have green vegetables or crisps? And the final one, what would you have? Will you have karalu or ladwa? Yeah, so those are
what you would rather have. Did anyone have more A's than B's? So in this, from what we have seen, did anyone actually say they will have more of A's than B's? Yes. Oh, that's really good. So you've gone for Karelas. You like Karelas, yeah, not Ladwa. No. Apart from the last one, I'll go for A. You go for A. You're brave. Anyone else? It was mostly B. However, this week I've eliminated all carbs, yeah, and automatically I don't have cravings for sweet stuff. Okay. So I've been eating once you start fasting, I've been eating once a day in the evening. It can easily, cravings for sweet stuff can go away quite easily. Yeah, that's you started to extinguish the fire in a way there. Yeah. That's really good. But anyone had, I guess majority of us had more B's than A's, isn't it? Was there anyone else who had more A's than B's? So the Karelas and peas and khichdis? No. The sounds like, yeah. No, which is natural, isn't it? Most of us would have gone for option B, isn't it? Because we like taste of it, those items, and if we are given choice, we always go for what we like. And ultimately, they are, we can have this, but they give us, all we want is we want to enjoy and have an instant short-term happiness. Imagine having a laddu and having a karela nusak, right? Straight away think, karela nusak too kadbu, I don't like it. So you'll not have it and you'll go for laddu. Why? Because your tongue is telling you that, no, I don't like this. So what you do is you go for instant happiness, short-term happiness there, Same with chocolate and cabbage and other things, you want to go for something which is more sweeter and tastier. So that's how we as a human or as a normal jeev behave. But what we don't realize is that, imagine if you were to given freedom to eat whatever you like and have the sweet stuffs daily, you will end up initially you will like it a lot and you have fun, have a chocolate and you enjoy yourself, but ultimately you will damage your health, isn't it? You'll have teeth problems, you'll have sugar problems, whereas if you were to pick the healthier options, no brainer, right? You'll have all the good nutritions, the good health, you'll feel happier basically within yourself. So the point is that we always go for short-term fulfillment, instant happiness, rather than looking at long-term, what is beneficial to us, because it seems harder. The things generally that are beneficial to her are on the onset seems harder. So we always seem to go for the short, easy things and something that we like. So here, the short-term fulfillment that we tend to usually go for, can be quite harmful, and also it becomes boring after a while. So then you want, you want something different, you want something more, and that's why it becomes almost like never ending. You have something that gives you pleasure, then you repeat it for a few days, and then you think, oh, now I'm getting bored, now have something else. So short-term happiness or material things are, we get blinded by it because they give us instant gratification, but ultimately what they do is they collude, they cloud actually our path to ultimate continuous happiness, that is Maharaj's Charan. So
the example, what it is trying to say is that, you know, think when we are trying to consume anything or living our day-to-day life, think about what is actually beneficial for ourselves, what is more short-term, what is long-term that will help us get closer to Maharaj rather than instant happiness for now, for that point of time or that period, short period of time. So now we have understood Vasana, what it means, what it can do to our life. Maybe we'll just take a couple of examples from satsang and outside to just demonstrate, you know, what people might not realize that something is Vasana, but or that desire that leads you to wrong path. We'll take a couple of examples and hopefully that will make it clear. Does anyone know this guy? You know who he is? Obviously, name is there, but what's his profession? Boxer. Yeah, he's a professional boxer, and you know, so we're going to take his example as a you know, what the materialistic world, the desire for materialistic world can do, and where it ends up actually take you through. So just to give a bit of a background who he is, so he was once the unified champion, so he actually held 4 titles in the world at the same time. So he was very, very successful in his career, and he, for some reason, you know, he achieved a lot. He had everything, but you know, ultimately he had all the cars, house, lot of money. He had a family, everything. But because you know, he always was thinking about the materialistic thing, and you know, there was no limit to what his desire, or he always wanted more. He was not happy with what we had, and so he slowly started taking drugs and alcohol to see if he could find happiness in there. But you know, what that did is actually ruined his career. He got himself in depression, and he was started struggling. It was affecting his family life. His professional career, as I said, was ruined as well. But then, you know, it just shows that he was earning a lot of money. He was very successful, but because he wanted more, he had this desire inside him to say, okay, I have seen it all, I have everything all, but can I have something more? He wasn't content, or he had no goal towards spirituality. He kept seeking more, and it actually led him to his downfall, and that started affecting obviously his life and family life. So he then realized, I think there was a documentary on him on ITV4 at ITV3 or ITV or something like that a little while back, and in there it documented, you know, what he went through and how he recovered. And then he realized that, you know, what he was doing was wrong. What he was chasing was only, you know, alcohol or drugs or whatever was giving him only short-term relief or short-term happiness. And so he tried to seek sought external help, and he turned around his life. And now actually he goes around and shares his experience with others. But what this again shows, that we think, okay, we start with something small, or it doesn't affect us. But actually, you know, even if you start with something small, in long run, it definitely affects you. A bit like, you know, if you're having a chocolate small, it's okay. But if you start getting addicted and have more and more and large amounts, you know, you're going to end up, when you go a little bit older, you're going to again end up getting diabetes or sugar issues or whatever. So that's how, you know, this is one of the successful person who's supposed to know how to conduct themselves or whatever. They're quite successful, but they, because of their desires to seek more and more, they fell into the trap of you know,
desires or vasana basically. Anyone like to add anything? No. There is a small video where he talks about his experience, and hopefully that be interesting to see as well. So let me just play that. What is the spiritual practice or mindset of the Gypsy culture? Did you grow up with a sense of a higher power? Yeah, I believe in God. Uh-huh. You know, I'm a Christian. Uh-huh. And I believe that we're all here for a reason. I believe that everything I do in life is already planned and set. You know, there's been so many things happen to me throughout my life, and if there was no higher power, then it wouldn't be possible for me to be here. Even in the fight with Wilder, like, brought me off the canvas in round 12 when I was knocked out to raise me to my feet and to fight on for a reason. And I believe the second return for me in boxing, because I had 3 years out the ring. I was down with depression and anxiety. I put on 147 pounds. I was taking drugs on a daily basis. I was drinking on a daily basis. I was gone. I was finished. The only place I ever thought that I'd ever end up was in a padded room somewhere. It was terrible. I was thinking about suicide every day, and I had nothing to be upset about. I was heavyweight champion of the world. I was 27 years old. I had money, fame, glory, a family, achievements, kids, everything running so smooth, but it didn't matter because mental health will bring you to your knees if you let it. Absolutely. Okay, so that's him describing all his success and the issues that he fell into. So ultimately, as I said, this is exactly what vasana is about. So no matter how many desires we fulfill, it will never satisfy us, you know, and then eventually make us suffer. So that's the nature of vasana, and that's why we need to. What is the? That's the nature of vasana, and that's why we need to overcome it. Another example from satsang probably again demonstrates it. Is so this is at time of Maharaj and Muktanand Swami. So there used to be a Bapa in one gam, and he was quite old actually, and he was in his farm. He couldn't do a lot of work, so what he used to do is guard his son's farm. And then one day Muktanand Swami વિચરણ કરતા કરતા different ગામડાઓમાં જતા જતા એના ગામે પહોંચી આવ્યા. So his farm was really good, very well looked after, so they had a really good crop of bajra. તો એને જોઈને મુક્તાનંદ સ્વામીએ એમ કીધું કે બાપા તમારો બાજરો તો બહુ nice, you got a very nice crop. એટલે બાપાએ સહેજે એમ થયું કે સ્વામી આવ્યા છે તો let's ભગવાનના સંત છે તો એને let me donate him some bajra. So he roasted some fresh bajro for him and gave it to Muktanand Swami. So Muktanand Swami, you know, Yokat Masanto was not carrying much around, so he was quite satisfied and happy. And Bhagwan na bajra na rotla banavine Muktanand Swami જમ્યા હતા. એટલે પછી જ્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી જમી લીધું ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીને એમ થયું કે મેં આ બાપાનું અન્ન લીધું, એના બાજરો લીધો, so I should give him something back. તો મુક્તાનંદ સ્વામીએ બાપાને એમ કીધું કે બાપા તમારી તો એજ હવે ઘણી થઈ ગઈ છે, તો તમારે હવે ભગવાન પાસે ભગવાનના ધામમાં જવું છે. તો બાપાને ગમ્યું નહીં. બાપા કીધું કે હું કઈ તમારી જેમ ફ્રી નથી એમ, મારે તો કામ કરવાનું હોય, હું અત્યારે ભગવાનના ધામમાં જઈશ તો આવડું મોટું ફાર્મ ને એનું કોણ ધ્યાન રાખશે. તો મુક્તાનંદ સ્વામી એને એક્સપ્લેન કર્યું કે હવે તો તમારી એજ થઈ ગઈ છે, હવે તમારો છોકરો ધ્યાન રાખશે એમ. તો કે ના 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 મારે તો નથી જવું એમ, તમને ખબર ના પડે, અમારી વી આર હાઉસ હોલ્ડર્સ એમ, વી નીડ ટુ લુક આફ્ટર અવર પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ ઓલ ધેટ. એટલે પછી એમ કીધું એટલે મુક્તાનંદ સ્વામીને લાગ્યું કે આ બાપા માનશે નહીં. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી કે કાંઈ વાંધો નહીં. So Muktanand Swami left for another gam, but he clearly can see that Bapa is
very closely attached with his property, and he has lots of worldly attachment. He doesn't look like he's ready to give up his worldly relationships, basically. પછી પછી થોડો ટાઈમ થયો એટલે બાપા તો he passed away, and પછી Muktanand Swami came back to that farm, and he thought, okay, let me go back to that farm. So he went to that farm, and when he went there, he saw a bullock. No, balad kehવાય ne. He saw a bullock that was not very looked after or not well fed, and so he saw them, and he recognized straight away that was a bullock હતો that was actually Bapa in his new avatar. In a નવા જન્મમાં he became a bullock in the same farm, because he was so attached to his farm that after મરીને પાછા bullock થઈને બળદ થઈને એના કામ કરતા હતા એમ, even though he wasn't looked after well ને એવું બધું હતું. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ જોયું કે આ તો બાપા બહુ હેરાન થાય છે એમ. So he again went, ભગવાનના બહુ મોટા સંતા, so only he could see that this was Bapa. So he went to the Balad and said કે બાપા હવે તો તમે બહુ હેરાન થાવ છો એમ, હવે તમે મહારાજના ધામમાં મોકલી દો, તમારે જવું છે એમ. તો કે ના ના ના, મારે નથી જવું. તો એ બળદ હતા, પણ એ ભગવાન માણસની જેવું બોલ્યા મુક્તાનંદ સ્વામી. ઓનલી મુક્તાનંદ સ્વામી and he could hear each other. So માણસની જેમ બોલ્યા કે ના ના, હું મરી જઈશ તો આ અત્યારે મારા સનના ફાર્મમાં અહીંયા કોણ બધું પ્લાવિંગ નું કરશે ને who will sow the seeds ને બધું કોણ કરશે, કે મારો છોકરો હેરાન થશે એમ, કે હમણાં નથી જવું મારે એમ. મુક્તાનંદ સ્વામીએ બહુ મનાવ્યા પણ માન્યા નહીં. તો મુક્તાનંદ સ્વામી કે ઓકે, હજી બાપા ઇઝ નોટ રેડી ટુ ગો. તો મુક્તાનંદ સ્વામીને એમ થયું કે આ બિચારા હેરાન થાય છે, જન્મ મરણ one after another જન્મ લેશે ને બહુ હેરાન થશે, તો એને બચાવવું. પણ બાપા was not ready, he was had too many attachments. So Muktanand Swami went to another different village, and પછી એનું વિચરણ કરતા કરતા જ્યાં જવાનું હતું ત્યાં ગયા. પાછા થોડા વર્ષો થયા તો પાછા આવ્યા બાપા મુક્તાનંદ સ્વામી ગામમાં. તો પાછું જોયું તો બાપા was a dog, and he was looking after cat. ત્યારે looking after the house. તો ત્યારે બાપાએ ના પડ્યું. પાછા આવ્યા તો પાછા કેટ હતા. પછી લાસ્ટ ટાઈમ આવ્યા, then બાપા after different avatar લેતા in the end he became a snake in his son's house, and he was protecting the house. Swami saw him protecting the house, and then one day, because he was snake, he was trying to protect his grandson. અને એનો son હતો, he came in the house and he saw that there was a snake next to his son. પછી he didn't know that this was his father, who was actually become a snake, and because he had so much attachment with his previous life's relationships, he became a snake. તો પછી એના સને એને snake ને હતો એને લઈને he just threw him away in a jungle somewhere where he could be eaten by eagle or whatever, it open to risk. Basically he didn't care who he was or whatever, because he didn't know. But Muktanand Swami observed all this. So then Muktanand Swami sort of went to him and said, look, now you have experienced everything, all the relationships that you have formed over are selfish, you have done everything for your son, but ultimately what happened? He didn't look after you, harassed you, he tormented you, basically because he doesn't know who you are. So why are you keeping that attachment, was what Muktanand Swami said. And so then the snake hato, the Bapa that originally Bapa tha, he realized that I had done a big mistake, and so he pleaded to Muktanand Swami ke please mane ભગવાનના ધામમાં મોકલો. So then Muktanand Swami એની પર કૃપા કરી એને ભગવાનમાં ધામમાં મૂક્યા. So ultimately what this shows is again that our attachments can make us take many births. So they result in losing control of our indriyas,
and even when the santos or haribhaktos tell us to stop, you get sucked into it and you end up having ઘણા બધા જન્મ અને મરણ ને as they say 8.4 million death and birth cycle, you end up doing that. Yeah, so that was one story of a bapa that just shows that he had a vasna. He wanted to say, oh, આ મારું ખેતર છે, આ મારું ઘર છે, આ મારો છોકરો છે, આ બધું મારું છે. He, even in the old age, he was not ready to sever his attachments, and that's what his vasna is about. You continue to have the attachment when you don't need to have attachment, basically. So that's a story of Bapa, and there is one last story about Anand Santo, apna Premanand Swami. So again, there is a lesson from each of the story we are sharing today, which I'll summarize in a bit. So I hope everyone knows Premanand Swami. He used to be one of the Astkavis. Swaminarayan Bhagwan's time, there was 8 poets around, and Premanand Swami was one of those, and he was one of the best at singing and writing poetry for Maharaj. So he had a very, very intense interest in music. So anything music, he will get involved. So again, just want to show you how the vasna, or our senses, can deceive us if we not be careful. So that's what we're hoping to learn from this example. So Premanand Swami was once traveling with Maharaj in different cities, and then they got to a place, and they had a lunch organized at a devotee's house. So they had their lodging or their utaro at one place, and they were walking to Satsangi's house to have lunch. And as they were walking through the city, Maharaj and Premanand Swami and other santos were walking through the street. Suddenly Muktanand Swami heard a group of singers singing, and everyone continued to walk, but Premanand Swami slowed down a bit because his indriyas, his ears, got attracted to the nice music being played and nice song being sung. So he slowed down to listen to it more. And as soon as that happened, Sriji Maharaj noticed, and he said, Premanand, શું થયું? So Swami didn't say anything. He said, કાંઈ નથી થયું, and he continued to walk. And then same thing happened when they were returning. Premanand Swami slowed down again, and Maharaj asked again what happened. And so when that happened, Maharaj got upset with Premanand Swami. So they came back to their utara, and Maharaj said to Premanand Swami, I don't want to see you again. You are supposed to only sing and engage your mind in my murti, but today you have failed. You started, you got sort of attracted by the external music or someone else singing. So when Maharaj said that to Muktanand Swami, to Premanand Swami was very upset, and basically he went into his room and by himself and all that. So when Muktanand Swami came to know about this, he went to Premanand Swami and said, yes, Bhagwan is right. You should always have control over your senses and not get distracted by other external distractions, basically. પછી પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કીધું મુક્તાનંદ સ્વામીને કે ઓકે, તો હવે હું શું કરું? ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ પ્રેમાનંદ સ્વામીને એમ કીધું કે you should to seek forgiveness, you should write, sing something that pleases Maharaj, and hopefully then he will forgive you. So એવું થયું. Then Premanand Swami wrote down some 11 niyams, and he showed it to Muktanand Swami. But Muktanand Swami said, okay, this is very, very nice niyams, but actually you need to sing this to Maharaj, so you need to convert this into poetry and sing this to Maharaj. So then Premanand Swami converted those into some poem, some sort of a poem or a kirtan, and then he went to Maharaj and sing in front of it, and he sort of created 11 niyams in a poetry, and he sung each of those, and at every niyam
he did a Dandvat to Maharaj to seek his forgiveness and to remind everyone that, as a Satsangi, these are our niyams, we should do this and we should not do this. So our boundaries basically. And so then Sriji Maharaj liked it a lot because, Premanand Swami, he did a Dandvat at every verse, and Maharaj realized that he was really sorry for his mistake, and he also liked the message that Premanand Swami has created in that kirtan. So that then slowly become part of our daily niyams and gets sang quite almost every day, and it's become a pratana now. I don't know. Does anyone know what those 11? What is that pratana called? It's got 11 niyams in that. As a satsang, we should do or we should not do. Nirvikalpa Uttamati? Yes, that's spot on. Yeah, it's the Nirvikalpa Uttamati Nishchaita Gansham. So in there, Premanand Swami says, the things as a satsangi, we shouldn't. Bin khaptu nahi khat, chori na karvi kaun ki. So all those niyams come from that. But basically, again, it constantly reminds us as a satsangi that what we should do and what we should not do. Premanand Swami didn't have vasana. It is in a way a leela that teaches us, that he was with Maharaj. He's such a great sant, but even he lost the control of his indriyas. So if we don't be careful, even before we know, we could develop vasana and get into trouble. So that's why we have to be careful. That's why we should try and attempt to extinguish or dim the flame, as I said, the flame of vasana that we covered before. Maharaj in the Vachanamrut has said in the Chatalpina Tija Vachanamrutમાં Maharaj એવું કીધું છે એમ કે ભગવાનના ભક્ત હોય, they should not have any impure desires. Yeah, it's like they should not have any vasanas, because those bhaktas who have impure desires, even if they stay near me, they cannot be happy. Yeah, so because as we saw in the previous examples, if you have any vasana, Tyson Fury or that Bapa, if you have any other desire from Bhagwan, ultimately that will lead to unhappiness. For example, no impure desire. So for example, if we take, if you're doing seva in our mandir and helping with, I don't know, cleaning or decorating, yeah, and so it's a very, very good thing, very good karma. But if we did so that others would see us and they will praise us, or in their eye we become a big person, to get some sort of praise or some sort of post, then that is an impure desire basically. Yeah, so what we are doing there is just to fulfill our ego, or we want praise from people. Yeah, so any person having those impure desires will always be very miserable, and ultimately we end up spending our life trying to fulfill them rather than deriving happiness from doing the seva or getting krupa or asirvad from other haribhaktos or santo, because instead of getting that, because of our impure desire, we end up increasing our ego or our man or whatever, and increases actually our vasana. So in reality, if you want to be happy, Maharaj has given us a way that how we can be happy, and that is to be only not to have impure desires or try and control our vasanas, and try to connect with Maharajni Murti, because Maharaj is the ultimate happiness basically. Yeah, so that's Maharaj, what happens basically if we have vasanas, and how do we, if we extinguish the flame, what are the benefits basically? So we know it is not good. We learn from the examples, Tyson Fury,
that gives you dukh, vasna. Bapanamathi, we learned that, if you have vasna, you get janma maran manaki de, yeah. So you 8.4 million death and different species, and you take death and birth in every cycle, and you go through the pain of birth, you go through the pain of death in every janam you take. And Premanand Swami Mati, we can learn that, okay, if it can distract us from the ભગવાનના માર્ગમાંથી આપણને પાડી નાખે. So doesn't let us obtain the eternal happiness. So we learned about that. But what if we were to extinguish the flame? What will happen? So if we એમાં કીધું છે કે વચનામૃત સારંગપુરના 11નામાં કીધું છે કે જે worldly desire થી free હોય, yeah, those who are free from the worldly desire or vasana, and those who only want Bhagwan, yeah, એના ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય છે, yeah, they attain the grace of Bhagwan, yeah. So if you get rid of vasana, ભગવાન મોટા સંતો બીજા હરિભક્તો they will notice you, okay, કે આ ભગત, they are not interested in anything else, they are interested in ભગવાનની મૂર્તિ, સેવા, સત્સંગ, and nothing else. So those who extinguish or dim the flame of vasana, they attain a krupa or a grace of Bhagwan. And what that gives you in the end is atyantik moksha. As I said, what is atyantik moksha? It's the ultimate liberation, basically. So you get out of the vicious cycle of life and death. You don't, like Bapa, you don't going around in different species. So you release all your karmas, you release all your release from all your inner enemies, and you attain atyantik moksha. And because and the third and final thing is, ultimately Maharajne eva bhagat game che ke those who have given up, they don't have a vasana, all they want is satsanga, seva, bhajan, Bhagwanni murti. So, and ultimately that is what will lead to eternal happiness. Everything else is short term or transitionary. You might feel happy for a day or a month or a year while you are rich, while you are young, while you are fit, while you are healthy. You will have good times, but ultimately there will be really there will be sadness, there will be sorrow, there will be suffering. The only place without those is Bhagwanni murti or Akshardham or atyantik moksha, basically. So that's why extinguishing a flame will help you attain that, basically, is what we're trying to say. Anyone like to add anything? Jason and Hardik bhai, just that Tyson Fury's example, it just made me remember that we had a patient on our ward once, and he was a wrestler as well, probably not as famous as Tyson Fury, but he was wrestler by his profession, and he was there because of the alcohol and drug addiction, and then we could see, like, he couldn't even stand on his feet, he couldn't even take a few steps, and he was like, very irritated, very agitated, anxious. And like today I was thinking what one desire or like a vasana can do to the person. So Tyson Fury was lucky that he could come out of it, but there are so many people who are trapped in this vasana, and they still there when they finish their life. Yeah, it's very very good point, and it is very easy to fall into that trap and waste away the life, isn't it? For anyone not had someone who is curious or young, and they have never consumed any of those things, drugs or alcohol, whatever, there will be, as we said, there will be a vasana that says, oh, what would it be like, what will it feel like? That's vasana, right? Even though you have never experienced it, you have that desire to have it. But
Maharaj said, be very careful, that's vasna, and as you said, it can have really, really bad consequences. So Maharaj wants to save us from those. That's why um, Premanand Swami's 11 niyams are always good to remember. Shikshapatri na niyam, right? In Shikshapatri Slok 8, it says, Keji શ્રીમદ ભાગવત પુરાણમાં જે નિયમ સદાચાર રાખેલા છે, those people who follow the sadachars as they define in the Srimad Bhagavad Puran will attain the moksha basically. So Bhagwan has drawn a lot of boundaries for us. And if we don't understand anything more or not much in detail, one thing is for sure: to remain within that boundary, you will remain safe, you will be protected, you will have company of other good people who will help you along in your path. But if you step out, you're likely to be on your own, and then it's anyone's guess. It will all depend where you end up. So yeah, thank you for sharing that example. It's all about connecting. We cover all these matters. It is good to know from the satsang perspective, but also always try to relate it back to the real life and how we can implement it. And what Hetalben shared there is a real life example. For anyone, just be aware what are the consequences of doing things that we're not supposed to do, basically, and why we have urge to do it. It is natural, but ultimately it's not beneficial. So that's that, and there isn't much to go. Just last slide. So to summarize, this is what we have covered. So what is flame? So that is vasna. It comes from various sources like our past karmas, or what our indriyos consume, various attachments we have in the world, that continues to feed it, and we desire more and more. We covered why we should overcome it, because when you overcome it, you receive ultimate moksha, rajipo of Bhagwan and santos, and lots of love. Bhagwan rajipo said that it is never ending. It's not like a packet of chocolate, or it's not like £1 million that you will spend away and then you run out. Bhagwan no rajipo, Bhagwan no krupa, or Bhagwan no love is everlasting, and that will stay you for rest of your life. So that's that. And then we covered that Leelas and the real life example, and we summarized what can happen, how vasna can be detrimental to our spiritual journey. So that's for today's presentation. I think next week we will cover what are the ways to weaken the flame, and hopefully you will be able to join and learn even more about this and how to overcome it, basically. Okay, is there anything else, any questions, or anything interesting people would like to share? Then we can share it. Oh, okay, looks like everyone's happy. So I think that's it. We'll hope you enjoyed the session. Do join us next week, as I said, and we will find out more about how to extinguish, or how do we overcome vasna, and share some interesting facts there. Okay, good night, Jai Saman, everyone. I'll do ending prarthana now. अष्टकोणने ऊर्ध्वरेखा स्वस्तिकजाम्बू जववाला वज्रयङ्कुश केतुन पद्मा जमणे पागे नववाला त्रिकोणकडशने गोपद सुन्दर धनुषने मीनवाला अर्धचंद्रने व्योम सात छे डाबे
पगे चिन्हवाला સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Okay, thank you everyone. Good night અને જય સ્વામિનારાયણ.